الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. آیت نمبر 23. وَإِن كُنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. یہ شرط ہے، اور فَأْتُوا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یہ شرط ہے، اور فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ اس کی جزا ہے۔ اور اگر تم ہو فی ریبن کسی بھی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدینا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، من القرآن قرآن میں سے، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں سے نازل کیا ہے کہ انہو من عند اللہ، اس کے اللہ تعالی کی طرف سے ہونے میں شک ہے، پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا، فا جزائیہ ہے، فَأْتُوا تو تم لے آؤ بسورتن کوئی صورت، میں مثلے ہی اس جیسی، کس جیسی؟ اس منزل جیسی۔ ہا ضمیر مذکر کی ہے، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ من مثلے ہی اس منزل جیسی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہا ضمیر ای المنزل، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَمِن للبیان، کہتے ہیں یہ جو سورت ان کے بعد من ہے یہ من بیانیہ ہے، کوئی ایک صورت لے آؤ یعنی اس منزل جیسی۔ من للبیان یہ بیانیہ ہے، ای ہے یا مثلہ فی البلاغتی وحسن النظم والاخبار عن الغیبی، جو اس منزل جیسی ہو فی البلاغت بلاغت میں، فصاحت میں، اپنے کلام کے اندر، و حسن نظم اور بہترین نظم کے اندر۔ قرآن مجید کا ایک نظم ہے، قرآن مجید کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، ایک ترتیب ہے، اور آیات کی اور احکام کی۔ والاخبار عن الغیب، اور غیب کے بارے میں خبر دینے کے لحاظ سے۔ اچھا، یہ جو نا بات سمجھ لینی چاہیے، اور یہ مسئلہ وہ ایک ملحد ہے، اور شمال مغربی ہندوستان سے امریکہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے۔ تو شمال مغربی ہندوستان کے ایک چینل دنیا میں آ، وہ کام کرتا رہا ہے بطور اینکر پرسن کے، صحافی ہے جی، اویس احمد یا اویس اقبال اس کا نام ہے۔ تو اس نے قرآن مجید کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو اس نے کافی زیادہ اس حوالے سے جو اس کے اپنی بے وقوفیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں، لیکن اچھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان زبان و بیان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو دیکھیں جو بندہ منکر ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں مرے تے مکرے بندے دا کوئی علاج نہیں ہوتا، یعنی جو مر جائے اب اس کو زندہ تو نہیں کر سکتے نا، تو جو انکار ہی کر دے، جو ضد پہ اڑ جائے، اور اس نے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی دلیل دے دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے سامنے لا کے سورج رکھ دیں تو وہ کہیں یار ہمارے دل کا بس ایسا ہی خیال ہے، سورج وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کا کیا علاج کر سکتے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ بھئی یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار چل رہی ہے، یہ دیوار باتیں کر رہی ہے، یہ دیوار ہماری باتیں سن رہی ہے، تو آپ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور ہوتی ہے
कि वो तो चलो पागलपन में है, और तासुब, हठ धर्मी, और जो उसका शैतान का चेला होना उसको हक बात कबूल करने से रोकता है। और ये असल में अक्सर नफसियाती मरीज होते हैं। ये कुरान मजीद का, दीन का इस लेवल पर जाके इनकार करना कि जो मुस्लिम से मुल्हिद होते हैं, तो आप जाकर उनका बगौर जायजा लेंगे तो वो नफसियाती मसाइल उनके होते हैं। कोई हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, कोई बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया, मतलब बचपन में माँ कैंसर से फौत हो गई, बाप जो है वो उसको दुश्मनों ने, किसी ने मार दिया, या इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत गुजरी, बच्चे माजूर पैदा हो गए, तो इस तरह की चीजें होती हैं। या उस फर्द, लड़के या लड़की के साथ कोई जो है वो नौ उम्री के अंदर कोई हादसा पेश आ गया उसकी इज्जत के हवाले से, तो या फिर माश की तंगियां, या फिर हालात वाकयात की तंगियां, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अ, इस बात को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक दुआ भी सिखाई है कि ए अल्लाह हमें, जो है ना, वो क्या, मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ, रब्बना ला तजालना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ऐसे ही है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। नहीं नहीं, वो भी ठीक है। जी फिर तल्लीला ना वो क्या करो, जी जी हाँ, वो भी। रब्बना ला वला तजालना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, यानी हमें काफिरों के लिए फितने का बायस न बनाना। इसमें बड़ी निशानियां हैं। सर अब फिर इसे मसनून दुआ भी है ना ऐसी। हाँ, ये तो कुरान मजीद के अंदर है ना। हाँ सॉरी, रबना ना फिर तरह कौम ज़ालिमीन व नजना रहमतिक मैं कौम काफिरीन, ये भी हमें कुरान मजीद से है, सॉरी। एक मिनट। हाँ, ये है जी, सूरा अल मुमतहिना के अंदर है, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वगफिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये जी जी सर, सूरा, ये भी है। हाँ, ये सूरा अल मुमतहिना की आयत नंबर 5 है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि कई इसकी तफासिर हैं। एक तो तफसीर ये है कि उनके हाथों से हमें कोई अजाब या न देना, कि जिसकी वजह से वो फिर समझें कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहते थे, वो कहते थे कि भाई अगर आप अल्लाह ताला के रसूल हो और ये अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं और अल्लाह ताला इन पर खुश है, तो सूरह यूनुस वगैरह के अंदर गुजरा है, सूरह हूद या सूरह यूनुस में वो सारा मजमून, वो कहते थे फिर ये लोग जो असागिर, जो हम में से जलील हैं, कमतर हैं, और हर एतबार से, तो क्या ये लोग मतलब हमसे ज्यादा हिदायत वाले हैं, हिदायत इनको मिलनी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना होता है। दुनिया की रौनक, बंदा कहेगा कि यार देखो, अच्छा, मतलब भूख यहाँ पर है, इफलास यहाँ पर है, बीमारियां यहाँ पर हैं, मतलब बैड गवर्नेंस यहाँ पर है, करप्शन यहाँ पर है, मिलावट यहाँ पर है, जुल्म यहाँ पर है, कब्जा माफिया यहाँ पर है, आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। तो और ख़ास तौर पे उसमें अक्सर मुस्लिम स्टेट्स का नाम लिया जाता है। तो वो कहेंगे कि भाई अच्छा, मतलब अल्लाह ताला का इनाम इन लोगों के ऊपर होने वाला है, जो कि इस्लाम कबूल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला का गज़ब, और अल्लाह ताला मगजूब अलैहिम, और गुमराह वो हैं, और अजाब उन पर है, वो अल्लाह के नापसंदीदा हैं, वो अल्लाह के मुनकर हैं, या वो काफिर हैं, मुनकर नहीं भी हैं, जैसे यहूद और नसारा हैं या हिंदू हैं। तो वह मतलब वो कहे कि भाई सारे फरावानियाँ तो उनके पास हैं, तो फिर ये कौन सा मतलब तुम्हारे ऊपर इनाम हुआ कि तुम पिस रहे हो और मर रहे हो भूखो इफलास के साथ, और सैलाब तुम्हारे पास ज्यादा आ रहे हैं, और कभी सैलाब आते हैं, कभी जलजले आते हैं, पूरे का पूरा आपका मुल्क जो है ना डूब जाता है। तो बहरहाल इसके और भी जवाब दिए जा सकते हैं। सादा जवाब तो ये है कि ये देख लेना चाहिए कि भाई आप जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं ना, तो आप उनमें से 20-25 ममालिक को गिन लीजिए, यूरोप के 20-25 ममालिक, उसमें अमेरिका कनाडा को भी शामिल कर लें, ऑस्ट्रेलिया को आप शामिल कर लें,
बाकी पूरी दुनिया के अंदर भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, इसके अलावा हिंदुस्तान यानी इंडिया है, वहाँ पर ज़्यादा कसरत तो हिंदुओं की पाई जाती है, तो वहाँ पर गुर्बत व अफलास ज़्यादा नहीं है। श्रीलंका है, और इसी तरह वहाँ के भी मूरितानिया और यूरोप के भी कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं, और इसी तरह अफ्रीका की वो कंट्रीज जहाँ पर जो मुसलमान नहीं हैं, युगांडा है, और मतलब आप साउथ अफ्रीका, और तो वहाँ पर कत्लो गारत, आजमाइशें, बीमारियां, परेशानियां, वो तो हमसे भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये तो कोई क्यास नहीं हुआ। अब बहरहाल बात फिर दूसरी तरफ ना चली जाए, तो बात असल में ये करने लगा था कि जब हमारे बाज वाइज हजरात और तलबा जब कुरान मजीद की हक्कानियत बयान करते हैं, तो वो इन आयात को पेश करते हैं, फातू बेसू, कुरान मजीद का चैलेंज है कि इस जैसी एक सूरत उन्होंने बताया कि 3 आयात की होती है, 3 जुमलों की हो सकती है। जुमले को आप एक आयत कह लें, तो बाजुकात एक आयत में तो कई जुमले होते हैं। बहरहाल, तो वो कहते हैं कि अब मैं उसका एक दफा सुन रहा था, तो उसने खुद ही नाम लिया, उसने कहा फिर मिसाल के तौर पर शेक्सपियर है, तो उसने कहा शेक्सपियर जैसा कोई और अंग्रेजी में कलाम बोल के, या उसने चूंकि वो अरबी कलाम को तो जानता नहीं था, लेकिन उसने मिसाल, उसके कहने का मतलब यही था, बे इमरुल कैस जैसा किसी और ने कोई कलाम किया हो। तो हमारे जो तलबा होते हैं ना, मैं असल में आपको तनबीह इस तरफ करना चाहता था कि इल्म के अंदर पुख्तगी पैदा करें, जो जाहिर जाहिर ऊपर ऊपर की तय के ऊपर जमी हुई सिर्फ चीज होती है ना, उसके ऊपर ना जाएं। तो कुरान मजीद के बारे में जब कुरान मजीद ये दावा करता है कि इस जैसी एक सूरत ले आओ, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, पहले अल्लाह ताला ने इस 10 सूरतों का कहा, फिर एक सूरत का कहा, तो ये इसके अंदर एक जामइयत है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप बलागत की बात करें, वैसे तो बलागत में भी कोई बात नहीं कुरान मजीद का मुकाबला दुनिया जहान का बलागत का कोई कलाम ही नहीं कर सकता, ये बात भी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जब दुरूस के अंदर कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ऊपर या इसकी हक्कानियत पर, तो आम तौर पे जहन में ये होता है कुरान जैसा मोजिज कलाम लेके आओ। तो ये बात जुमला ठीक है, लेकिन इसकी आगे अवामुन नास के सामने तफसीर यही होती है कि कुरान जैसा कलाम, इसकी बलागत, इसकी फसाहत, इसके अल्फाज, इसका सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि कलाम कुरान मजीद का जो चैलेंज है, वो सिर्फ कलाम के उस्लूब का नहीं है, उस्लूब का भी है, लेकिन उस्लूब के साथ साथ कुरान मजीद में जो अहकाम बयान हुए हैं, कुरान मजीद में जो तनाकुज नहीं है, तनाकुज हकीकी नहीं है कि कुरान मजीद के एक हुक्म दूसरे हुक्म से टकराता नहीं है। दूसरी बात यह, कुरान मजीद के अंदर जो इखबार अनिल गईब है, ये बात याद रखनी, कुरान मजीद ने जो गैब के बारे में खबरें दी हैं, तो कुरान, ये सारी बातें मिलकर कुरान मजीद का वो चैलेंज पूरा होता है। तो अगर कोई कह दे कि भाई अच्छा, इमरुल कैस जैसा फिर किसी ने कलाम, कोई कोई और बंदा दिखा दे, उमरुल कैस जैसा किसी ने एक शेर लिखा हो, ठीक है, हालांकि इमरुल कैस से बेहतर शेर भी लोगों ने लिखे हैं, ठीक है, और उसके शेरों के अंदर अरबी की जो है ना शाज चीज़ें नहव सरफ के एतबार से उनके अंदर होती थी, ये रोज़ पढ़ते नहीं हैं हम शरह इब्न अकील के अंदर कि एक शायर ने ये कलाम कहा है, तो वो मतलब कलाम अरब के बिल्कुल खिलाफ है और लुगत के खिलाफ है, तो वो बात नहीं है। तो तनबीह ये करना चाहता था कि जब भी आप इस आयत को या किसी मुल्हिद के सामने पेश करना है किसी आलिम ने, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि इतने हसास मौजुआत के ऊपर आप जाकर बात करते हैं, और जाके मतलब आपका कोई अपना मुताला भी नहीं होता, और आप मुल्हिदीन के एतराज़ात को नहीं भी नहीं समझते, और कलाम अरब पर भी आपकी गिरफ्त नहीं होती, कुरान मजीद के उलूम पर गिरफ्त नहीं होती, और जाके बैठ जाते हैं उसके साथ मुनाजरा करने के लिए। आपको मुनाजरे का चा चढ़ा होता है, मुझे गुस्सा आता है। आप दीन इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि आप दीन इस्लाम को जो है ना लोगों के सामने कमज़ोर करके पेश कर रहे हैं, और ये है कि आप लोगों के लिए फितना बन रहे हैं कि आप मतलब आप पर फर्ज है कि आप वैस इकबाल को जाके या हारिस सुल्तान के साथ जाके आप बात करें, कुरान मजीद की हक्कानियत मैं साबित करूंगा, आप चुप करके घर में बैठो, आपको कहा किसने आप कुरान की हक्कानियत साबित करो, जाए भाड़ में, वो कुरान मजीद को नहीं मानता। आप अजीब लोग हैं। हाँ, उसके साथ बात करे कोई ऐसा बंदा जिसको इल्हाद के बारे में, जदीद उलूम के बारे में, थोड़ी बहुत साइंस वगैरह के हवाले से, अकलियात के बारे में, थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा के हवाले से, जहाँ जो उनके मुकद्दमात हैं उनका नॉलेज हो, दुनिया के मामलात का नॉलेज हो, दुनिया की सियासियात, ये इल्हाद के अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, खुशहाल ममालिक तो वो हैं जो काफिर हैं, और जो मुसलमान ममालिक हैं उनके अंदर खुशहाली और गुड गवर्नेंस नहीं है, वो इन चीज़ों का भी इहाता करता हो कि वो यूरोप की
معاشرती और उनकी समाजी बुराइयों के ऊपर भी अबूर रखता हो कि अगर वो दो चार बुराइयां मुस्लिम वर्ल्ड की दिखाए तो बंदा उसके सामने 20 बुराइयां उस मुआशरे की भी दिखा सकता हो, उसके जो है ना फिंगर टिप्स के ऊपर हूँ वो दिखा सके। ना आपके पास कुरान का पूरा नॉलेज है, ना अरबी उलूम के अंदर आपकी महारत है, ना आप दिफाए इस्लाम के हवाले से ना शेखुल इस्लाम तैमिया को आपने पढ़ा है, ना इब्नुल कय्यम को पढ़ा है, ना आपने मुआसिर उलमा जो इस दौर के अंदर दिफा इस्लाम के हवाले से कुरान के हवाले से लिख ले हैं। खास तौर पे सबसे ज्यादा काम तो ज़ाहिर है अरबी जबान के अंदर हुआ है, और लोग असल में जानते नहीं हैं। तो मतलब सैकड़ों नहीं हजारों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर लिखी गई हैं। और उनके वो सवाल जो आज वैस इकबाल कर रहा है, ये सवाल 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी जो है ना इल्हाद जब थोड़ा ज्यादा हुआ तो उस वक्त किए गए हैं, और वही वो इतराज दोहरा रहे हैं, और उनके बार बार उलमा अच्छे तरीके से जवाब दे चुके हैं। तो आप उन लोगों को कहीं पढ़ के जाएं, तो पढ़ना पढ़ना कोई नहीं है, पर जाके उसके सामने बैठ जाना है और वो फिर इस तरह की बातें करेगा। तो अब सुनने वाला क्या कहेगा? सुनने वाला ये नहीं कहेगा कि ये मौलवी साहब जो उसके सामने बैठे हो ना, मौलवी साहब को कुछ नहीं आता। सुनने वाला आम बंदा जो पहले ही इस्लाम की मुबादियात से नाबलद है, और इस्लाम के बारे में उसके जहन के अंदर कुछ शुकूक व शुबहात हैं, अगरचे वो इस्लाम को छोड़ नहीं रहा, तो वो क्या समझेगा? वो कहेगा इस्लाम का मुकदमा कमजोर है। वो ये नहीं कहेगा कि मौलवी साहब को कुछ नहीं आता, इस हजरत साहब को कुछ नहीं आता। तो जिस काम के अंदर आपकी महारत नहीं है उसमें इंसान को ऐसे ही बेजा जो है ना वो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, और ये दुरुस्त भी नहीं है, ये इस्लाम का नुकसान है, फायदा नहीं है। तो बहरहाल मैंने ऐसे ही कोई सर्च तो नहीं किया, लेकिन वो आ गया तो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे और वो आगे से ऐसी ऐसी बातें किए जा रहा था चातर जबानी के साथ। तो उसने कहा ये हर बंदा ही कह देगा। उसने यानी बाकायदा तौर पर कहा, जब उन्होंने कहा ना इस जैसी बलागत, इस जैसा कलाम, और जो मौलवी साहब थे उनको भी बलागत और कलाम का पता कोई नहीं था कि अब इस बात को हल कैसे करना है, कि बलागत क्या होती है, उसका तकाबुल क्या करना है। ये उसने कोई मौलवी साहब को भी आगे बाद इतना सोच रखा था, फादू बे सूरत में मिसले, ऐसी बलागत हो, ऐसा कलाम हो, ऐसा एजाज हो, बस ये चार बातें रटी हुई थी। उसने कहा फिर जो शायर है कोई भी एक मिनट, एक कोई भी, उसने कहा कोई भी शायर कह सकता है कि मेरे जैसा कोई जो शेर मैंने लिखा है इस जैसा शेर लेके आओ कोई। तो ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात पूरी समझ के जाओ। कुरान मजीद के अंदर जो खबरें बयान हुई हैं, माजी की जो खबरें, ठीक है, आप कुरान मजीद की एक खबर के बारे में दुनिया जहान का कोई मुअर्रिख जो मुतासिब ना हो, वो उस खबर को गलत साबित करे, जो माजी की खबरें हैं, ठीक है, कोई खबर कुरान मजीद की दुरुस्त ना करे। और मुस्तकबिल के बारे में कुरान मजीद के अंदर अगर बहुत कम पेश गोइयां हैं कुरान मजीद के अंदर, वो तो हदीस के अंदर ज्यादा हैं सराहत के साथ। तो कुरान मजीद ने मुस्तकबिल के बारे में भी अगर कोई खबर दी है, तो आप ये तो कह सकते हो कि वो खबर अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी अभी तक उसका वक्त नहीं आया, लेकिन आप उसको झूठा करार नहीं दे सकते कुल्ली तौर पर। कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने कायनात की खल्क का जिक्र किया है, कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने बारिश के बारे में नकल किया है, और इसके लिए फिर इंसान जो है ना, विलियम कैम्बल के साथ जो डॉक्टर जाकिर नाइक का 4 घंटे का मुनाजरा है ना, वो बंदे को कम अज कम कोई 200 दफा देखना चाहिए। मुबालगे के लिए कह रहा हूँ, जिस बंदे को ज्यादा शौक हो ना कि कुरान मजीद की हक्कानियत साबित करनी है, तो उसको कम अज कम जाके उसको देख ले। अंग्रेजी के अंदर भी मौजूद है, और अब मैंने सुना था कि शायद वो डबिंग में भी किसी ने उसको डब भी कर दिया उर्दू के अंदर। तो उसको देख ले, और दूसरे लोगों ने जब इस तरह की कोई काम किए जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के, तो आप जाके सिर्फ बलागत बलागत, और खुद भी पता नहीं कि बलागत क्या होती है, बयान क्या होता है, इल्म मानी क्या होता है, इल्म बदी क्या होता है, ये कुछ पता भी नहीं है। मौलवी साहब को बैठे हुए हैं वैस इकबाल के सामने, और वो कह रहा है, वो कहता सर, है जी। सर मैं कह रही थी कि वो लोग उठाने वाले कौन होते हैं? हालांकि हमारे घर जरूरी नहीं हमारे पास नहीं नहीं माँ नहीं 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 है, नहीं, मेरी बात अच्छे सुने, हैं, लॉजिकल। मेरी बात सुने। बैठाने वाले कौन होते हैं? वो कौन सा टेलीविजन पे बैठ के बात कर रहा था, यूट्यूब के ऊपर या जूम के ऊपर और स्काइप के ऊपर बैठ के वो बात कर रहे थे। अच्छा, अब आपकी ये सवाल से मुझे याद आया, ये जो यारी है, ठीक है, तो जिसको हम शैतान यारी कहते हैं, वो मैं भी अभी उसके साथ राब्ता करूं ना कहीं से, तो मैं कहूं कि मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ, वो तैयार हो जाएगा। कोई बंदा भी जिसको कोई नाम ना जानता हो, मैंने जिंदगी के अंदर कभी कोई एक खुतबा जुमे का ना पढ़ाया हो, तो जितना ज्यादा गैर बारूफ आदमी होगा, जितना ज्यादा कम इल्म आदमी होगा, जो शैतान यारी जिस जो अपना नाम अल मुसम्मा बेअल्लाह यारी, वो उसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन पुख्ता आलिम के सामने बैठने के लिए उज़र बहाने तलाश करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब उसके सामने एक कमजोर बंदा जाएगा,
और कमजोर बंदा दीन इस्लाम का दिफा नहीं कर सकेगा तो फायदा उसका होगा ना, क्योंकि कम अकल जी सर, अवाम। मैं भी ये कहने लगी थी हाँ। कि जी जी, ये कि हाँ, हमारे इनको पास इनको कमी कोई नहीं है उलमा की। जी हाँ, इनको कोई बिठाता नहीं है। इनको कोई बिठाता नहीं है, ये खुद जाके बैठते हैं, ये खुद राब्ता करते हैं, आओ मैं तुम्हारे सामने कुरान की हक्कानियत साबित करता हूँ, और खुद मतलब सर कुछ पढ़। मशवरे से जाना चाहिए ना, वो लोग कुछ लोगों को किसी को सिलेक्ट करें तो फिर वो बता जाके बैठे। ऐसे तो नहीं फिर मैं जहरा मैं कह रहा हूँ जो हरफ मजहूल। चाहते हैं ना वो इस्लाम के ऊपर आता है। देखें, मशवरा किसकी करें? बाज औक़ात शोहरत सर होती है, बाज उलमा औक़ात ना, सारे उलमा वो प्रेजेंटेबल उलमा नहीं है होते नहीं, हैं सारे। वो उलमा है ही नहीं। हाँ जिस सर, बंदे फिर की उसको हम जिस कंसिडर कर रहे हैं। जिस बंदे की मैं बात दल कर रहा दल हूँ, कंसिडर हिम। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उस बंदे को मैंने जिंदगी के अंदर कभी देखा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं सुना। और पता नहीं वो मतलब कौन है, और जाके वो दाढ़ी साहब रखी हुई है और उसके साथ बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है, मेरा यहाँ पर तनबीह करने का यह उनके अपने मकसद ही था। होंगे सर। अ, जी। एक तो ये जो उसको अल्लाह यारी असल में उसका नाम वो है नहीं मतलब ये मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब ने भी वो एक डॉक्टर साहब के साथ जो पॉडकास्ट किया था ना उसमें उन्होंने वजाहत की थी। वो बड़ा कह रहा था अल्लाह यारी, वो अल्लाह यारी नहीं, उसका तलफ़ुज़ जो है ना अल यारी है, मतलब वो उसका कोई कबीले कबूले का नाम है। तो वो अल्लाह यारी असल में लफ्ज है ही नहीं है इस वजह से ना, तो उसको नहीं नहीं अल नहीं यारी नहीं कहने में कोई। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। देखें, जी जी। अब उसका जो भी तलफ़ुज़ है उन्होंने यही लिखा, और मैंने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में अलयारी ही लिखा जब ये ऐसा हुआ था। लेकिन जब वो अपने हम्म, चैनल के ऊपर आप देखें उर्दू में लिखता है हम्म, या फिर वो हम्म। अंग्रेजी के अंदर लिखता है, तो आप देखें ALLAH आगे YARI वो लिखता है। चलो दोबारा हाँ। मैं देखूंगा। वैसे मैं मुफ्ती साहब की बात को लेकर कर रहा था कि उन्होंने कहा था कि वो अल्लाह यारी लफ्ज नहीं है, वो अल यारी लफ्ज है, कबीले किस्से के नाम है। मैं वो भी आपको होगा भी समझ ऐसे, दूंगा। लेकिन अब जी मारूफ ये हो गया हुआ है ना। जी यानी जी। उसके उसके जो अपने चैनल हैं, ठीक है, हम्म। तो उन चैनलों के अंदर भी अल यारी नहीं लिखा हुआ। देखें, अलिफ ये लाम, ये जो उर्दू में लिखा था ना अलिफ लाम हे, और फिर अल अल यारी, मतलब असल में वो है मतलब में देखें ना, उसमें ये अल्लाह नहीं आता उर्दू में, देखें अब वो अल्लाह नहीं आता। हाँ, तो देखें, ये उसके अपने जो चैनल हैं उसमें ALLAHYARI, तो इसका अंग्रेजी में तो तलफ़ुज़ भाई बहरहाल जो भी है, हमें उसमें क्या झगड़ने की जरूरत है, हम जी। तो उसको ये अच्छा, कहते भी नहीं है ना। दूसरा, हाँ जी, दूसरा मैं पूछना चाह रहा था कि वो जो आप उसकी बात करें, वो वैसे इकबाल के साथ वो जो रियाजी के हवाले से कोई दलीलें दे रहा था सूरत कौसर के, वो बना के सारी सूरत कौसर की तफसीर में ना वो रियाजी के हवाले से इसको जवाब दे रहा था, कुरान के एक एजाज बयान कर रहा था। इसमें देखें इतने लफ्ज हैं, इतने इसके अदद निकलते हैं, और वो सारा डिटेल कर पता दिया। नहीं। उसके बाद उसने ना, हाँ अच्छा, हाँ। वो नहीं, एक मुझे एक मुझे बंदा इस तरह भी उसको दलाइल दे रहा था कुरान पे ना, कि कुरान रियाजियात पे भी बड़ा बेहतरीन मतलब इसका वो है। उस पे फिर वो यही बयान कर रहा था, वो कहता है ये तो फिर ये नज़में वगैरह उसने जिक्र की कि इस तरह की नज़म तो आज कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि वो बात वही है कि हदायत के हवाले से कुरान असल में चैलेंज है। कुरान जैसी हदायत यहाँ पे कोई आसमानी किताबें देखें, करवाने वाली मैं या ये कहता हूँ दोनों चीजें ये, हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। मैं मतलब वो पहली बात को हम उसको कमजोर नहीं समझ रहे। कहने का मकसद यह है कि आप सिर्फ कुरान मजीद की लुगत यानी बलागत के ऊपर स्टक हो जाते हैं, बस बलागत ही साबित करनी शुरू कर देते हैं। नहीं, असल चीज यह है कि इसकी बलागत भी है, इसकी फसाहत भी है, इसका उसलूबे कलाम भी है, इसका हुस्न नज्म भी है। ठीक है। और हुस्न नज्म का मतलब यह है कुरान मजीद के अंदर जिस तरह से आप एक आयत को पढ़ते हैं, आपको पढ़ते हुए आपकी जबान के ऊपर ये जारी होता है। इसके बरक्स आप अच्छे से अच्छे किसी शायर का कलाम पढ़ लें, आपकी कलाम के ऊपर जबान के ऊपर इस तरह नहीं वो जारी होता, उसमें बड़े बड़े ऐसे अल्फाज आते हैं जो आपको जबान पे तलफ़ुज़ करते हुए रुकना पड़ता है। लेकिन जो कुरान मजीद का नाजरा अच्छा पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ें, उसकी जबान के ऊपर जारी होता है। यानी इसका कुरान मजीद इस तरह एक मुनज़्ज़म उसका यानी उसलूब है। बहरहाल, और असल चीज क्या है, इससे भी बड़ी चीज क्या है कि कुरान मजीद ने खबरें दी हैं, माँ कान की खबरें दी हैं। माँ कान यानी माजी की खबरें दी। आप जुटलाओ ना एक खबर, भाई इनकार कर दे, वो कहे नहीं नूह अलैहिस्सलाम थे ही कोई नहीं,
تو یہ تو कोई बात नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलाम के होने को नहीं मानता, तो ये तो इनकार है ना। असल में कोई एविडेंस लेके आए कि भाई देखें कुरान मजीद ने ये खबर दी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो मिसाल के तौर पर कितने 11 भाई थे, तो मतलब मैं साबित करता हूँ कि जो है ना ये तो 8 भाई थे या 9 भाई थे, और किसी अथेंटिक तारीख से साबित करता हूँ, ठीक है, जिसका जिसका इनकार ना किया जा सकता हो। या फिर बंदा कहे कि भाई अल्लाह ताला ने यानी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है कि वो मिस्र के इलाके के अंदर गए थे, और मिस्र में वहां पर अजीज मिस्र के पास वो गए। तो कोई बंदा कहे नहीं, ये मिस्र नहीं, ये तो अंदलुस में गए थे या स्पेन में गए थे या ऑस्ट्रेलिया में गए थे, मैं साबित करता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद है कुरान मजीद ने जो खबरें दी हैं, कुरान मजीद में जो अहकाम बयान हुए हैं, कुरान मजीद में जो अकीदा तौहीद बयान हुआ है, कुरान मजीद में जो आखिरत का तज़किरा है, कुरान मजीद के अंदर जो कायनात की तख्लीक का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने मुहय्यरुल उकूल चीज़ों का जिक्र किया है। और मोजज़ा किस एतबार से है, बंदा कहे भाई आज तो साइंस के जरिए भी हम ये चीज़ें जान रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई साइंटिस्ट थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई मौर्रिख थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई रियाजीदान थे, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से किसी इंसान से तालीम पाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जो है वो आपने कोई तुरैत पढ़ी थी, ना इंजील पढ़ी थी, ना इसराइलियात पढ़ी थी, ना कोई पहली कौमों का, ना फराइना के बारे में कोई लिखी हुई तारीख पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी निकल कर कहीं मक्का से बाहर गए नहीं हैं, और वो एक बहीरा राहिब का सिर्फ वाकया आता है, और वो भी कोई ऐसा कोई सनद के एतबार से कोई इतना मजबूत वाकया नहीं है। ये बात याद रख लें। मुस्तशरकीन ने उसको भी उठाया, उसने कहा वो शाम, आप शाम गए थे ना, तो बहीरा राहिब से मुलाकात हुई थी, तो वो ये वहां से उन्होंने ये सारी जो है ना, मतलब नाउजुबिल्ला पट्टी पड़ी, तो उसने ये सारी चीजें उनको सिखा दी थी। तो अगर वो वाकया वैसे सीरत में लिखा जाता है, हमने भी कई दफा बयान किया है, लेकिन कोई इतना इतनी को मजबूत दलील नहीं है जिस तरह हम संदू के साथ चीजों को बयान करते हैं। अगर वो वाकया साबित भी हो जाए, तो उसमें तो आता है कि वो वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां कई महीने, तो इतनी खबरें देने के लिए, इतने कलाम बयान करने के लिए, तो कई साल इंसान, कोई 30 40 साल इंसान इल्म हासिल करता रहे, तो वो इस तरह की चीजें बयान नहीं कर सकता। ना दीन के हवाले से, ना दुनिया के हवाले से, ना इबादत के हवाले से, ना हलाल हराम के हवाले से, ना अहकाम मसाइल के हवाले से, ना निकाह तलाक के हवाले से, और ना ही जिहाद, गज़वात, अमवाल, ज़कात, नमाज। और मतलब ये सिर्फ मैं इबादत की बात कर रहा हूँ, और मुआशरत की बात कर रहे हैं, अहकाम की बात कर रहे हैं, और पहले लोगों की खबरें दे रहे हैं, और आखिरत के बारे में खबरें दे रहे हैं। अल्लाह ताला के बारे में खबर है, और अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में, अल्लाह के खल्क के बारे में। ये इंसान कोई अपने नफ्स से, ये कोई फलसफे से कह नहीं सकता। अगर, और अगली बात, अगर ये सारी बातें कोई शख्स, दाना से दाना शख्स, इसमें से 10वां हिस्सा भी बातों का खुद से कह सकता होता ना, तो किसी फलसफी ने ये बातें पहले कही होती हैं। अरस्तू भी गुजरा है, अफलातून भी गुजरा है, बुकरात भी गुजरा है, सुकरात भी गुजरा है, और बड़े बड़े जो है वो हकीम, दाना, फलसफी, बड़े सियाने लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सियाने तो नहीं, लेकिन आम मुआशरे से ज्यादा हकीम और दाना समझे जाने वाले पहले भी गुजरे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और बाद में भी गुजरे हैं, जिनको लोग बुत बना के पूछते हैं कि ये दानिशमंदी का और अपने दौर की साइंसिस का वो एक मिराज थे। तो उनमें से किसी बंदे ने 10वां हिस्सा भी इस तरह की बातें नहीं की। और अगर वो इस तरह की बातें मिलेंगी, तो वो भी किसी इल्हामी किताब के अंदर ही मिलेंगी, चाहे उसको हम मुहर्रफ शुदा मानते हो, चाहे वो तुरैत के अंदर मिले, चाहे इंजील के अंदर मिले, जबूर के अंदर मिले, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ सहीफों के ऊपर इत्तला मिल जाए। ये है असल करने की बात, इस तरह से यानी चीजों को साबित करना है कि हम कुरान मजीद को मोजज मानते हैं। फातू बे सूरत मिन मिस्लिही फातू बे अशर सुवारिन। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज सिर्फ लुगत का नहीं है कि बस बलागत इस जैसी किसी की नहीं है, अगरचे बलागत भी नहीं है, लेकिन बलागत का फैसला कौन करेगा? वैस इकबाल को तो अरबी जबान नहीं आती, वो ज्यादा से ज्यादा कोई नाजरा पढ़ सकता है क्योंकि मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था, ठीक है। अब उसको क्या पता, बलागत, बलागत के अंदर इल्म बदी होता है, इल्म मानी होता है, इल्म जो है वो क्या उसको बोलते हैं, फसाहत होती है। तो बलागत क्या होती है, उस कलाम का नज़म क्या होता है, कलाम की जिसको कहते हैं मोजिस कलाम क्या होता है, उसका तकाबुल करे दूसरे। और जिन्होंने तकाबुल किया है, मुस्तशरकीन ने किया, गैर मुस्लिमों ने किया है, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है।
وہ قرآن مجید کے اندر کوئی غلطیاں نہیں نکال سکے، اور اگر کسی نے غلطی نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کی اپنی ہی غلطی ثابت ہوئی ہے، قرآن مجید کی غلطی ثابت نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو بلاغت کے اصولوں کے مطابق بھی قرآن مجید کا اعجاز ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو خبریں ہیں، یہ بات میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں کہ یہ بات جب آپ کہیں خطبہ دیں، جب لوگوں کو بیان کریں، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہو کہ قرآن مجید کا لغت بھی، قرآن مجید کا جو کلام کا انداز ہے، جو اسلوب ہے، جو حسن نظم ہے، اور قرآن مجید میں جو ماضی کی خبریں ہیں، جو مستقبل کی خبریں ہیں، جو احکام و مسائل ہیں، جو اللہ کے بارے میں خبریں دی گئی ہیں، فرشتوں کے بارے میں خبریں دی گئی ہیں، تو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے نہ ہوں اور معروف طریقے سے جو ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، نہ کسی سے زبان سیکھی ہو، نہ نعوذ باللہ کسی سے، الحمدللہ الحمدللہ، نہ کوئی شاعری سیکھی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ تاریخ کو تو یہ مانتے ہیں نا، تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے، پوری تاریخ کے اندر کسی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہا۔ آپ سوال کریں گے تو یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ تو وہ جو شاعر کہتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو اس کے بعد کہا کہ یہ شاعروں جیسا کلام ہے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں کہا گیا کہ وہ ایک عظیم شاعر گزرے تھے، آپ کا کوئی دیوان چھپا تھا، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ تو انہوں نے ایک جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو رسول اللہ کا کلام کہہ رہا ہوں، جب قرآن مجید کے کلام نے ان کو عاجز کر دیا، اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا، اس کا کوئی چیلنج کا جواب نہ دے سکے، اس کو رد نہ کر سکے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، اور کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا۔ تو وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا ہٹ درمی کے اندر ایک بات انسان کر دیتا ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شاعر کے کوئی معروف تھے۔ اگر شاعر کے طور پر معروف ہوتے تو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امرؤ القیس کے بارے میں بھائی کہتے ہیں شاعر ہے، فلاں بندہ شاعر ہے، حسان ابن ثابت شاعر ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کسی نے یہ تاریخ میں نہیں کہا کہ آپ ایک عظیم شاعر گزرے ہیں، یا آپ یہ قرآن مجید یا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کچھ شاعری کیا کرتے تھے، یا آپ نے ایک لفظ یا ایک عبارت، ایک شعر، ایک مصرع بھی کبھی شعر کے بارے میں بولا ہو۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ شاعری ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہ کوئی انسان مطلب دنیا کے اندر آج بھی سب سے مشکل صنف کلام کے اندر کسی بھی زبان میں وہ شاعری ہے۔ مطلب آپ اب نثر کے اندر میں جتنی مرضی خوبصورت بات کرتا جاؤں، لیکن میں ایک شعر اردو کے اندر نہیں بنا سکتا، آج تک نہیں بنا سکے، میں کوشش بھی نہیں کی، اس طرف توجہ بھی نہیں کی، لیکن بہرحال پھر بھی مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ بندے کا شعر کو بنانا اور اس طرح کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ اچھا، اگر کوئی وہ انہوں نے ایک شاعر کہا، تو وہ شاعر ہٹ درمی کے طور پر کہا کہ انہوں نے کہا بھائی ان کا کلام ایسا ہے جیسے شاعروں کا کلام ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شاعر کے پہلے جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سے وہ مانوس تھے اور آپ نے کوئی اشعار سنا رکھے تھے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو بھی رد کرنے کے لیے، یعنی ان کافروں کی بھی بات کا بھی رد ہو جائے گا، اور اگر کوئی پاگل آدمی آج بھی کہے کہ یہ جو ہے نا شاعر تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک انسان نے 40 سال میں ایک مصرع بھی شعر کا کبھی نہ کہا ہو، ایک مصرع شعر کا نہ کہا ہو، اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ اس طرح کا کلام کرنا شروع کر دے کہ جو جس کا شاعر بھی جس کا تاب نہیں لا سکتے، فصحائے عرب جس کتاب نہیں لا سکتے، بلغائے عرب جس کتاب نہیں لا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور دوسری بات تیسری بات آخری، قرآن مجید کو اگر کوئی پڑھ کے دیکھے، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پڑھیں، قرآن مجید کا انداز شاعرانہ ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک طرف آپ جاہلیت جس کو بھی کلام عرب کے اندر، چونکہ عربی کلام زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس کا تقابل بھی تو عربی زبان سے ہوگا، شیکسپیئر سے تو نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک طرف امرؤ القیس کو رکھ لیں، یا جس کو بھی آپ سب سے بڑا زمانے بھر کا شاعر سمجھتے ہیں، اشعار الناس جس کو کہتے ہیں، تو اس کا کلام رکھ لیں، اور ایک طرف قرآن مجید کی کوئی بھی صورت جس میں آخر کے اندر الفاظ بھی ایک جیسے یہ آیت جو ہے وہ ایک ہی جیسے الفاظ کے اوپر آ کے ختم ہو رہی ہو، آپ اس کو پڑھ لیں، تو کیا قرآن مجید کا اسلوب شاعرانہ یا شاعروں کی طرح اس کا مصرع اور کیا اس کو کہتے ہیں طرح مصرع ہوتا ہے، اور وہ کیا پہلے مصرے کو کیا کہتے ہیں؟
مقتا اور مطلع. ہاں مطلع ہوتا ہے، پھر مقتا ہوتا ہے. یا قرآن مجید کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ نہیں، قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کو شاعری کے ساتھ یا شعر و شاعری کے اسلوب جو دنیا بھر کے اندر عربی زبان کے اندر بھی معروف مانے جاتے ہیں، قرآن مجید کا اس کے ساتھ کسی کے ساتھ مشابہت بالکل پائی ہی نہیں جاتی. ما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ٹھیک ہے. سر تو وہ سیکوینس اور ہارمنی ہوتی ہے نا، اس لیے ہمیں اس کو تشبیہ دیتے ہیں. ایک 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 کنٹینیوٹی سی ہے نا، سیکوینس. جی اچھا جی چلیں جی. تو یہ بات نا تنبیہ کی تھی، اور اس لیے اس پر زیادہ بہت زیادہ بولا ہے کہ یہ ایک مہم چیز ہے. یعنی آج کے دور کا چیلنج بھی ہے. آپ جب کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس پورا پیچھے اگر کبھی بات کرنی ہے تو پورا نالج ہونا چاہیے. آپ قرآن مجید سے مثالیں دیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. میں نے شاید 2000 کہیں 10 یا 12 میں یا اس سے آگے پیچھے وہ مناظرہ ولیم کیمبل کے ساتھ انگریزی میں دیکھا تھا. ہماری انگریزی بھی تھوڑی ہاتھ تنگ ہے اس میں، لیکن پھر بھی اس میں وہ سمجھ آتا ہے. تو ولیم کیمبل کی تو چونکہ اپنی زبان انگریزی ہے تو وہ اس کا تلفظ ہم سے نہیں آتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہندوستانی جو تلفظ ہے نا انگریزی کا، تو وہ ماشاءاللہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس میں جو بارش کے وہ جو پانی کے دور کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر اس کا تقابل کیا ہے، اور بھی کئی چیزیں. اسی طرح اس میں ایک بہت زبردست بات جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ بایولوجی اس وقت اس طرح جو ہے نا بھی ترقی نہیں کی تھی، اور علم الجنین نے اس طرح ترقی نہیں کی تھی. تو اور جو اللہ تعالیٰ نے 4 مراحل بیان کیے ہیں وہ سورہ المومنون سے اور دوسری جگہوں سے، کہ تو وہ جونک کا جس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں، جونک نما چیز اور مضغہ. برتھ کے نا، جی جی. ہاں ہاں. تو وہ بہت مطلب شاندار ہے. تو ویسے جو بھی ایسی کوئی بات سنتے ہیں نا، تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ارسطو نے یا سقراط نے یا بقراط نے علم الجنین کے اوپر کتابیں لکھی تھیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا عرب تک کوئی ایک کتاب یا ایک صفحہ اس کا پہنچنے کی آپ کوئی دلیل ثابت کرو نا. یعنی آپ کے سامنے کوئی کہ اچھا اس وقت بھی علم الجنین کے اوپر آپ بقراط کی، سقراط کی، آج بھی طب کے اندر ارسطو کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں فرض کریں مل جائیں ایسے ملتی جلتی، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بات، یعنی قرآن سے پہلے نہیں؟ بات یہ نہیں کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے پہلے ایسی کوئی بات کسی نے کی ہے. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو نہ جانتے ہوئے، ان کتابوں کو نہ پڑھے ہوئے، ان مصنفین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ان کی معلومات، ان کی کتابیں، ان کا سارا اثاثہ نہ پہنچا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. تو نہ انہوں نے علم الجلین کو سیکھا، نہ طب کو سیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طبیب تھے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں سے کر دی؟ اب یہ باتیں جو ہے وہ اندازے اور فلسفے سے تو نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے تو مشاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور مشاہدہ یا تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ اور دوسرے آلات کے ساتھ کرتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ مشاہدے سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے. بہرحال ہے یا مثلہ، ایسی کوئی صورت لے آئیں جو اس منزل من اللہ قرآن کی طرح ہو، فی البلاغت بلاغت میں، و حسن نظم اور اپنے حسن انتظام میں، والاخبار عن الغیب، میں نے زیادہ زور اس پر دیا تھا، والاخبار عن الغیب، اور غیب کے بارے میں خبریں دینے کے لحاظ سے. والسورۃ قطعۃ لہا اول و آخر، سورت کہتے ہیں ایک ٹکڑا ہوتا ہے کلام کا جس کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے. اقلها 3 آیات، ان کہتے ہیں اس کی کم ترین جو ایک صورت ہے نا تو کم از کم وہ 3 آیات کی ہوتی ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو. شہید جو ہے نا مددگار کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ای آلہتکم، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو بھی، اللہ تی تعبدونہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا جی، آلہہ کیا صیغہ ہے جی؟ آلہہ الہ کی جمع. ٹھیک ہو گیا. اس کا وزن کیا ہے آلیہتن کا؟ فاعلہ. کیا وزن ہے بتائیں؟ آلیہتن. فاعلہ. فاعلۃ. فاعل. ہاں جی، فاعلتن.
یہ غلط ہے، اس کا وزن فاعلتن نہیں ہے، اس کا وزن ہے افعیلاتن۔ اسی لیے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا ہے کہ بہت کئی قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے جو ہے نا اس معاملے کے اندر غلطی کر گئے ہیں۔ بھائی اس کا وزن افعیلاتن ہے، فاعلتن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں تھا لیہاتن، دو حمزہ تھے، لیہاتن، افعیلاتن، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا پہلا حمزہ جو ہے وہ متحرک تھا، مفتوح تھا، اور دوسرا ساکن ہے، تو پھر اس کو الف سے بدل دیا تو ہو گیا آلیہاتن، آلیہاتن۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ افعیلا وزن ہے، یہ یاد رکھ لیں، دوبارہ کبھی زندگی میں غلطی نہیں کرنی۔ بعض اس کا ظاہری آلیہاتن فاعلتن زبان پر یہی آتا ہے، لیکن اس کا وزن افعیلتن ہے، فاعلتن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جمع ہے، اور فاعلتن تو واحد ہوگا، فاعلتن تو فاعل کی واحد ہوگا، تو یہ فاعلتن نہیں ہے، بلکہ یہ افعیلتن ہے، دو حمزہ تھے، پہلا متحرک تھا، دوسرا ساکن تھا، تو یہ ہے الیہاتن، الیہاتن، یعنی اس کا مادہ ہے نا حمزہ، لام اور ہا، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو فا کلمہ تو اس کے حمزہ میں آلریڈی موجود ہے، تو پھر جب یہ مطلب علی حیا لہو، اس کا باب آتا ہے علی حیا لہو، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، کیا معبود ہونا۔ اچھا، تو جب یہ افعیلاتن کے وزن پر گیا تو ایک حمزہ زائد، وہ افعیلاتن وزن کا، افعیلاتن کے اندر حمزہ زائد آتا ہے نا، جیسے باب افعال میں آتا ہے، تو فا کلمہ کیا ہوا؟ وہ یہ پہلے والا حمزہ، یہ فا کلمہ ہوا۔ اچھا، عین کلمہ کیا ہوا؟ لام، افعیلا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے کرتے ہیں ای، ہاں، افعیلاتن، ٹھیک ہے؟ تو اس کے وزن پر آیا افعیلاتن، دو چیزیں زائد ہوئی ہیں، ایک شروع میں حمزہ زائد ہوا ہے اور آخر میں تا زائد ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی فا عین لام، حمزہ لام ہا اس کا مادہ ہے، تو وزن ہے افعیلاتن، جمع ہے الہن کی، اور یہ فاعلاتن کا وزن نہیں ہے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہید ان کی جمع ہے جی شہداء، آلِهَتَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، ان من ای من غیرہی، اللہ کے سوا، دیکھیں وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے سوا آپ نے شہداء کو بلانا ہے، اپنے مددگاروں کو بلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کلام ہے، اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر۔ اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو بلا لاؤ، ان کو بھی پکار لو، من غیر ہی لتعینکم، تاکہ وہ آلہہ تمہاری مدد کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی اس بات کے اندر، ان محمدن قالہ من عند نفسہ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قالہ اس قرآن کو کہا ہے، من عند نفسہ اپنے طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے، ففعلوا ذالک، تو ایسا پھر کر گزرو اگر سچے ہو، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اچھا جی، فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ، فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عربی ہو، تم بھی فصیح ہو، وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب وہ اس بات سے عاجز آ گئے، قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، ما ذکر، جو ذکر کیا گیا ہے، لعجزہم، ان کے عاجز آ جانے کی وجہ سے، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے، ذالک ابداً، تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکو گے، لظہور اعجاز ہی، قرآن مجید کے اعجاز، یعنی اس کے عاجز کر دینے، اعجاز کسی نے وہ پوچھا تھا پیچھے، موجز کس کو کہتے ہیں؟ موجز کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا، عقلوں کو عاجز کر دینے والا، لظہور اعجاز ہی، اس کے اعجاز کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، تو اعتراض، اب یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کلمہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा। तो वलन तफअलू का ये जो जुमला है ना, एतराज, ये जुमला मोतारेजा है। जुमला मोतारेजा उसको कहते हैं जो इजाफी फायदा के लिए आता है, लेकिन उसका साबिका जुमले से साबिका कलाम से और अगले कलाम से बरह रास्त कोई रबत नहीं होता। ठीक है। जैसे आप कहते हैं काल अल इमामुल बुखारी, तो ये तो हो गया काला फेल अल इमामुल बुखारी, उसका फाइल। आगे जो आप कहते हैं राहिमहुल्लाह ताला, या अन आयशा रदी अल्लाह अन्हा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप दुरूद पढ़ रहे हैं या आप रिजवान की दुआ कर रहे हैं या रहमत की दुआ कर रहे हैं, तो ये जुमला मोतारिजा है, दुआइया जुमला है, जिसका आपके साबिका कलाम से और आगे जो कलाम आ रहा है उसके साथ बरह रास्त रबत नहीं है। तो जो दो कलाम के दरमियान में एक ऐसा जुमला आ जाता है, ऐसा कलाम आ जाता है जिसका पिछले और अगले कलाम के साथ मानवी एतबार से बरह रास्त कोई रबत नहीं है, इजाफी फायदा के लिए आता है, तो उसको जुमला मोतारिजा कहते हैं। तो कहते हैं एतराजुन, ये अब पढ़ने वाले ये नहीं कहते एतराज है कुरान मजीद, ये क्या मतलब है? वलन तफालू, ये जुमला मोतारिजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये शर्त है, अगर तुम ऐसा ना कर सके तो फिर क्या हो? अगर ऐसा ना कर सको तो फिर डर जाओ उस आग से। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर ऐसा ना कर सको तो फिर डर जाओ उस आग से। तो दरमियान में फरमाया वलान तफालू, ये भी साथ ही खुद ही फरमा दिया, हकीकत यह है कि तुम कर भी नहीं सकोगे कभी भी। ये जुमला मोतारिजा है दरमियान के अंदर। फत्ताकू, तो तुम डर जाओ, ये फत्ताकू जो है ना, फ़इल्लम तफआलू शर्त की जजा है। फ़इल्लम तफआलू वलन तफआलू, और पस अगर तुम ना कर सको, वलन तफालू जबकि तुम कर भी ना सकोगे, फत्ताकू तो तुम डर जाओ, बिल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने के साथ, व अन्नहु लैसा मिन कलामिल बशर, और इस बात पर ईमान लाने के साथ कि वो बशर का कलाम नहीं है। किससे डर जाओ? अन्नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, उस आग से कि जिसका ईंधन अन्नासो लोग हैं, अयल कुफारो काफिर लोग, इनकार करने वाले, वल हिजारा तो, और पत्थर, कौन से पत्थर? का असनाम मिनहा, ठीक है, जैसे उनके बुत हैं, मिनहा उन्हीं पत्थरों में से। यानी मुराद ये है अन्नहा मुफरेतातुल हरारते, वो हरारत को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो हरारत को बढ़ाने वाले हैं। तो ताका दो के आग जलाई जाती है, बेमा उसके साथ जोकेरा जिसका जिक्र किया गया है, ला का नार दुनिया, कहते हैं वो जो जहन्नम की आग है ना, वो इन पत्थरों के साथ भी भड़काई जाती है, ला का नार दुनिया, ना कि दुनिया की आग की तरह। तो ताकदो बिल हत्बे, वो सिर्फ लकड़ियों से जलाई जाती है, वह नहवेहा या पेट्रोल या इस जैसी चीजों के साथ। तो जबकि जहन्नम की आग जो है वो पत्थर भी ऐसे हैं कि जो जहन्नम की आग को बढ़ाते हैं। और ये दुनिया के अंदर भी बंदा कह सकता है, ये जो गंधक वगैरह होती है, जो है ना शोरबा गंधक, और इसके तो आप देख सकते हैं कि उसमें धमाका होता है। अच्छा, यूरेनियम को आप देख लें, यूरेनियम को, ठीक है, तो कि थोड़ी सी यूरेनियम जो है वो लाखों लोग मार सकती है, जब उसको एटम बम बना दिया जाए। और इद्दत, इस साल में कि उसको तैयार किया गया, आई हुई अत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। अच्छा, युअज़्ज़बूना बिहा, वो अजाब दिए जाएंगे उसके साथ। जुमलातुन मुस्तानिफातुन, कहते हैं ये उद्दत उइद्दत लिल काफिरीन, ये जुमला मुस्तानिफा है, यानी पीछे तरकीब में इसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। औ हालुन लाजिमतुन, ये हाल लाजिम है, मैंने इसको क्या बनाया? मैंने हाल बना दिया। फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। तो अन्नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, ये अन्नार का जो है ना, ये जो है, ये जुल्हाल बन जाएगा। और उइद्दत, इस हाल में कुछ आग को तैयार किया गया है काफिरों के लिए, एक ये जुमला। और दूसरा जुमला ये है कि वहां पर वो जुमला फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, यहाँ तक ये कलाम मुकम्मल हो गया। उइद्दत लिल काफिरीन, ये आगे नया जुमला है, ये पूरा मुकम्मल जुमला है, इसका पीछे ताल्लुक नहीं। तो जुमला मुस्तानिफा है, नया कलाम शुरू हो गया। तो दोनों तरह कहते हैं, तरकीब दुरुस्त है। हाल बना लो पीछे अन्नार से, या जुमला मुस्तानिफा बना लो। ओ फिर भी अच्छा जी। हम्म।
अच्छा जी, मसला समझे जी। ये मसला वाज़ेह हो गया कल कि भाई जितने भी रिश्ते निकाह के ताल्लुक से नसब की वजह से हराम होते हैं, इसी तरह निकाह के ताल्लुक से वो तमाम रिश्ते रज़ात की वजह से भी हराम होते हैं। और रज़ात, रिज़ात, अर्रदा, अर्रदा, रा के कसरा रा के फतह दोनों के साथ पढ़ा जाता है। बेहतर और अफजल और मारूफ और कुरान मजीद की अगर हम लुगत की बात करें तो वो रा के फतह के साथ है। तो ये मसला हमने कल बयान कर दिया था। आगे ये हदीस उसी का एक एक्सटेंशन है, एक तरह से मैं ये पढ़ देता हूँ, तो फिर आगे नया बाब पढ़ते हैं। काल हदसना बुंदारुन काल हदसना यहया इब्न सईद अल कत्तान काल हदसना मालिक, एक सनद हो गई। वकाल हा, इसको क्या पढ़ना है? हा पढ़ के आप गुजर जाएं, या फिर उहव्विलुल इस्नाद, यानी मैं इस्नाद को तब्दील करता हूँ और फेरता हूँ। उहव्विलुल इस्नाद व हद्दसना इसहाक इब्न मंसूर मूसा अल अंसारी काल हद्दसना मानुन काल हद्दसना मालिक, मालिक पर आके फिर सनद वही हो गई है। अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन सुलेमान इब्न यसार अन उरवत इब्न जुबैर अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है, मिन रदाअत, रदाअत की वजह से, माँ वो रिश्ते हर्रामा जो अल्लाह ने हराम करार दिए हैं, मिनल विलादत, विलादत की वजह से। हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वल अमल वाला हादा इंद अहलिल इल्म मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरहिम ला नअलमु बैनहुम फी ज़ालिका इख्तिलाफन। इस पर तमाम अहले इल्म का, सहाबा और गैर सहाबा का अमल है, हम उनके दरमियान इस मसला में कोई इख्तिलाफ सिरे से पाते ही नहीं है कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम हुए हैं निकाह के अंदर, वो सारे रिश्ते जो है वो रज़ात की वजह से भी हराम हो जाते हैं। बात समझ आई है जी? आगे पढ़ें जी, शाबाश। बाबू मा जा फी लबन फहल। قال حدثنا حسن بن علي خلال हम्म قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن हम्म عائشة قالت جاء عمي من الرضعة हम्म يستأذن हम्م। علي فأبيت أن नहीं, पहले ही أذن ठीक पढ़ा له था। حتى अबैतु, أستأمر अबैतु। رسول ٹھیک ہے فأبيت أن أذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك हम्म فإنه أمك قالت إنما أرضعتني हाँ। إني امرأة ولم يرجعني الرجل हम्म قال فإنه عمك فليلج عليك. अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, बाबू मा जा फी लबनिल फहली, इसका तर्जुमा अच्छे तरीके से याद कर लेना है, लिख लेना है। बाब है जो आया है इस बारे में, फी लाबानिल फाहले, नर के सबब से दूध
ये इतना लंबा इसका तर्जुमा है जी। नर यानी मर्द, शोहर औरत का या लोंडी का जो मालिक है। अब मैंने कहा था ये अपने पास लिख लेना है, सब लोग लिखें। इसका लफ्जी तर्जुमा हो नहीं सकता। लबनुल फहल का क्या मतलब है? इन लफ्जी तर्जुमा करें तो क्या मतलब बनेगा? नर का दूध। बाब है फहल, जो है। ठीक है। फहल का दूध। नर नर। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब ये आप ये माना करेंगे इसका लफ्जी लुगवी माना करेंगे तो जाहिर है आपको फिर भी समझाना ही पड़ेगा। तो गोया कि ये कलाम यानी एक मुख्तसर जामे कलाम है और इसका मफहूम है नर के सबब से औरत के, मतलब नर के सबब से दूध के पैदा होने के बारे में। या आप इतना कर लें नर के सबब से दूध का पैदा होना। चलो फिर बाबू माँ जा तो आप ना भी साथ शामिल करें। या नर के सबब से दूध का होना। ठीक है जी। मतलब इसका क्या है जी? देखिए मतलब सादा है, बिल्कुल सादा मतलब है। देखिए जी, जो मुअन्नस उसके यहाँ दूध पैदा होता है तो जाहिर है कि उसका सबब जिमा है। उसका सबब क्या है? जिमा है। दुनिया जहान की किसी भी जिन्स के अंदर और जो भी असनाफुल हैवान हैं उन सब के अंदर यही है। तो चूंकि मर्द और औरत का आपस में जमा होना हमल का सबब बनता है और उसी वजह से हमल की वजह से ही दूध पैदा होता है। तो ये मसाला है कि वो जो दूध है वो अगरचे औरत के जिस्म में आया है लेकिन उसका सबब पीछे मर्द भी है। ठीक है। तो ये मतलब है जैसे बच्चा, सादी सी बात है भाई, बच्चा सिर्फ औरत का बच्चा होता है नहीं, शोहर का भी होता है और दोनों का जो है ना उसमें दोनों के मर्द के सुल्ब से बच्चा, सुल्ब से उसका आया है माँ और रजुल, और औरत के पेट में उसने रहम में परवरिश पाई है। तो इसी तरह जो दूध, जिस तरह बच्चा औरत और मर्द का मुश्तरका होता है, इसी तरह जो दूध है वो औरत के जिस्म में आ रहा है तो उसमें सबब पीछे मर्द है। ठीक है जी। ये सारा इसका मफहूम है और समझ लें। अच्छा, ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? कल जो मसाइल मैंने बयान किए थे ना आखिर के अंदर, वो इनका वो इस बाप बांधने का ये हदीस में भी आगे अल्फाज आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सबब है कि भाई औरत तो इसलिए हराम हुई मुर्जिया कि वो माँ है, उसने दूध पिलाया। अच्छा, औरत की जो औलाद है, जो औरत की बेटियां हैं, वो तो इस वजह से हराम हुई कि औरत की बेटियां हैं, बहनें हो गई। उस मुर्जिया की जो बहनें हैं, मुर्जिया की जो मुर्जिया के जो भाई हैं, मामू हो गए रजाई भाई, रजाई मामू हो गए, रजाई खालाएं हो गई, रजाई बहनें हो गई, रजाई नानी हो गई, रजाई नाना हो गया। ये तो सारी चीजें भाई उस चीज के अंदर आ गई। अब जो वो मर्द है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया, यही तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सवाल भी था। मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया, बराह रास्त कोई मर्द के साथ तो उस ताल्लुक नहीं है, ना उस लड़के का ना उस लड़की का। तो फिर रजाई फूफी किस बुनियाद से बन रही है, रजाई बाप किस एतबार से बन रहा है, और इसी तरह जो है ना दूसरे रजात के ताल्लुक से क्या मर्द का क्या ताल्लुक है रजात के साथ। तो उस मसले को हल करने के लिए ये बात आती है कि जो दूध है, चूंकि उस औरत का जो दूध है उसका सबब पीछे उसका शोहर है या लोंडी है, तो उसका पीछे सबब जो है वो उसका मालिक है कि जिसने उसके साथ खलवत इख्तियार की, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमल हुआ और हमल की साथ ही जो है ना फिर उसके पास दूध आया है। ठीक है। तो इस वजह से
जैसे हुर्मत के बच्चा मुश्तरका है, तो इस तरह ये जो दूध है, इस दूध की हुर्मत सिर्फ माँ तक महदूद नहीं रहेगी, माँ नहीं कहना चाहिए, मुर्जिया तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुर्जिया के जो शोहर है, ये जो मुर्जिया का शोहर है या आका है लोंडी की सूरत में, उस तक भी ये हुर्मत जाएगी, क्योंकि इस दूध के सबब होने में वो भी शरीक है। बात पूरी तरह समझ आ गई? कोई इश्काल तो नहीं बचा? बाबू मा जा, बाब है जो आया है फी इस बारे में, लाबानिल फहले नर के सबब से दूध के होने के बारे में। या लाबानुल फहल का तर्जमा है नर का, नर यानी जाहिर है हम मुजक्कर ले रहे हैं ना मुराद। अल फहल का माना मर्द क्यों नहीं कर भाई, फहल जो है वो मुजक्कर को कहते हैं, वो किसी भी जिन्स का हो सकता है, तो मुजक्कर नर, नर का दूध का सबब होना, ये लबन उल फाल का ये तर्जुमा भी हो सकता है, नर का दूध का सबब होना, या दूध का नर के सबब से पैदा होना, तो जो भी आप मफहूम बना लें। قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه، बाप कौन है जी? उर्वा बिन जुबैर, सैयद आयशा के भांजे। अन आयशा क़ालत जा अम्मी मिनर रदाअति यस्ताज़िनु अलैया, मेरे रजाई चचा आए। भाई रजाई चचा कैसे हो गए? दूध तो औरत ने पिलाया है, तो चचा कहाँ से आ गया? चचा किसको? रजाई चचा क्या होता है भाई? जो मुर्जिया के शोहर का भाई होगा वो रजाई चचा होगा, क्योंकि मुर्जिया का शोहर अल अबो मिनर रदाआ होगा। जा अम्मी मिनर रदाआते, मेरा रजाई चचा आया, यस्ताजिन अलैया, इस हाल में कि वो मुझसे इजाजत तलब करता था घर में दाखिल होने की। फा अबई, तो अबा या अबा बाब होता है भाई, ठीक है, अबा या अबा। फा अबई तू, मैंने इनकार कर दिया, अन आदाना लहू, कि मैं उसको इजाजत दूं। आदीना या अजानो, और वाहिद मुतकल्लिम आएगा अजानो, दो हमजा आएंगे, तो फिर एक हमजा को अलिफ से बदल दिया, तो ये हो गया आदानो। फ़ाबैतु अन आदना लहू, मैंने उसको इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हत्ता अस्तामिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, यहाँ तक कि मैं पूछ लूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इजाज़त तलब कर लूँ। हत्ता अस्तामिरा रसूलुल्लाह, मैंने उसको इनकार कर दिया कि मैं उसको इजाज़त दूँ, यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर लूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इजाज़त तलब की या पूछा, तो आपने फरमाया फल यलिज अलैकी फ़इन्नहु अम्मुकी, वो आपके पास आ सकता है, पर्दा और हिजाब नहीं है, वो आपके लिए महरम है। फ़इन्नहु अम्मुकी, क्योंकि बेशक वो आपका चचा है रज़ात से। फल यलिज, वाला जा याले जो बाब है भाई, वाला जा यालीजू, माना क्या है? दाखला यदखुलू, वालाज यालिजू दाखला यदखुलू। फल यलिज अलई अलई की, वो आपके पास आ सकता है, वो आपके पास दाखिल हो सकता है। पैन न अम्मो की, वो आपका रजाई चचा है, पर्दा और हिजाब नहीं है उससे, वो महरम है। कालत, सैयद आयशा ने आगे से कहा, इन्नमा अर्दअतनिल मरअतु, सिवाय इसके नहीं, मुझे तो औरत ने दूध पिलाया है। वलम युरदिअनिर रजुलु, और मुझे आदमी ने दूध नहीं पिलाया, तो आदमी के साथ ये हुर्मत का ताल्लुक कैसे हो गया जी? काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, फ़इन्नहु अम्मु की, वो तेरा चचा है, फल यलिज अलई की, वो आपके पास आ सकता है, आपके घर में दाखिल हो सकता है। हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमल वला हादा इंद बाद अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मुताबिक अमल है बाज अहले इल्म का, सहाबा किराम में से और उनके गैर में से। अच्छा, कारी हूँ लबन अल फहली, बाज उनमें से ऐसे हैं, अच्छा, जिन्होंने ना
लाबानुल फहल को नापसंद की है। वो कहते हैं कि भाई, ये बात सलफ से भी मरवी है कि बाज सलफ मतलब सहाबा या ताबईन से इस तरह के अकवाल मरवी हैं। अब उनमें से साबित कितने होते हैं ये तो तहकीक की बात है। बहरहाल कुतबे जो आसार हैं उनमें अकवाल हैं। इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने भी वो अकवाल तकरीबन सारे ही नकल किए हैं कि उल करे मतलब होना तो ये चाहिए था व कौमुन कद कारेहू लाबन अल फहल व मिनहुम, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लाबन उल फहल के आदमी के सबब से दूध के होने के जो हुक्म का इनकार किया है या नापसंद किया है, इनकार तो नहीं किया, नापसंद किया है। वल असलो, फिर इमाम तिरमिजी तरजीह देते हैं। अच्छा, वल असलो फी हादा हदीसुन हदीस आयशा था, इस मसले में असल और बुनियाद सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये वाली हदीस है। वक़द रख्खस बाद अहलिल इल्म, अच्छा, बाज अहले इल्म ने जो है ना रुख्सत दी है फी लबन अल फहल, आदमी के जो है ना आदमी के और नर के दूध का सबब होने के बारे में। तो इस वजह से हुर्मत जो है वो सिर्फ औरत तक नहीं रहेगी, मर्द के रिश्तेदारों तक भी जाएगी। वल कौलुल अव्वल असह, पहला कौल ज्यादा सही है। अच्छा, ठीक है जी। तो बहरहाल बात यही है जो हदीस से साबित होती है और वाज़े हदीस है। तो और सलफ के अगरचे अक़वाल इसके बारे में मुख्तलिफ हैं। सही बात यह है कि रज़ाई बाप से पर्दा नहीं है। तो जब रज़ाई बाप से पर्दा नहीं है तो रज़ाई बाप जिस तरह अपने नस्ब के बाप की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं, जैसे उसके बाप के भाई होते हैं, बाप के बाप का बाप होता है, बाप का भाई होता है, बाप की बहनें होती हैं। तो जैसे चचा और फूफो के रिश्ते वहां पर हराम होते हैं, तो यहाँ पर भी रज़ाई चचा, रज़ाई फूफियाँ और इसी तरह रज़ाई दादा भी इसमें आ जाता है जी। मसला ये है जी। जी, सईद साहब, खान साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, ये जो लफ्ज आखिर में आया है करीहा लबन फहूल, लबान अल क्या फहल, कराहत क्या उस लफ्ज से या उस हुक्म से? हुक्म से, हुक्म से, यानी वो ये कैसे शेख? भाई रसूल सीधे कैसे? बता रहे हैं आयशा अम्मा तो को। नहीं, मेरी बात सुने ना। बात यह है जी कि उन तक ये हदीस नहीं पहुंची। जिन मतलब ये असल में फुकाहा के दो मजाहिब इस बारे में, उस बारे में वो कर रहे हैं ना बात। तो उनको वो हदीस नहीं पहुंची, नंबर एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि हदीस तो जी पहुंची हो लेकिन उसकी तावील तफसीर के अंदर बाज़ औक़ात इख्तिलाफ हो जाता है, ठीक है। तो वो, अच्छा, इसका एक और माना भी किया है। कहते हैं कि भाई देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसकी वजह से हुर्मत साबित नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि एहतियात करते हुए बाज सलफ ने अपने ऊपर ये एहतियात वाला पहलू सामने रखा है कि भाई देखें, हम जो औरत की तरफ से रिश्तेदार हैं ना, उनको तो अपने मतलब पर्दे वगैरह हिजाब के लिए औरत ने जिसका दूध पिया हुआ है उसकी रज़ाई माँ की तरफ से जो रिश्ते होंगे तो उनको तो हराम समझेंगे। लेकिन जो रज़ाई बाप के ताल्लुक से जो रिश्ते होंगे ना, तो उनको हम उनसे हम हिजाब करेंगे। तो एहतियात के तौर पर उन्होंने इस तरह का कौल किया है। तो इसीलिए कारेहू का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। ये नहीं कि लाबन उल फहल के लफ्ज को उन्होंने जी नापसंदीदा कहा है। उन्होंने कहा है कि ये हुक्म जो है ना, कि हिजाब नहीं है औरत का उससे लबन उल फहल। लबन उल फहल का मतलब यह है ना कि भाई मुहर्रम, मुहर्रम गैर हाँ मुहर्रम। हाँ, यानी मुर्जिया जो दूध, व उम्महातुकुम उल्लाती अरदानकुम व अखवातुकुम मिनर रदा, अल्लाह ताला ने दो का जिक्र किया है। तो वो तो कुरान मजीद की नस के अंदर आ गया कि भाई औरत जो है ना मुर्जिया, यानी दूध पिलाने वाली माएँ और बहनें या खालाएं जो माँ की तरफ से रिश्ते आ रहे हैं वो नसब वाली। तो वो उस हदीस को साथ मिला के औरत के ताल्लुक से जो रिश्ते आ रहे हैं मुर्जिया की तरफ से, तो वो तो औरत का तो दूध है, तो उसकी ताल्लुक से जो भी रिश्ते आएंगे, रज़ाई भाई बनेंगे, रज़ाई बहनें बनेंगी, रज़ाई खालाएं बनेंगी, रज़ाई मामू बनेंगे, नाना बनेगा, नानी बनेगी, वो तो सारी चीज़ें ठीक हैं। रज़ाई जो है ना वो बांजियां बनेगी। लेकिन
رضائی چچا، رضائی بتیجا، رضائی چچا، رضائی پھوپھیاں، کیا وہ جو مرضیہ کے شوہر کے تعلق سے جو رشتے آتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح ان سے حجاب نہیں ہے اور وہ بھی محارم کے اندر شامل ہیں؟ تو اس بارے میں انہوں نے گویا کہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے۔ تو بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے فقہا کے اختلاف کی کہ حدیث نہیں پہنچی نمبر ایک، یا پھر حدیث کسی کو پہنچی ہے لیکن اس نے حدیث کے اندر کوئی علت اس کے سامنے آئی ہے، اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہوئی، تو تب بھی ان کا قول مختلف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کئی اسباب ہوتے ہیں فقہا کے، کسی جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس کے خلاف فقہا کا کوئی قول آ رہا ہے، اور وہ ہیں بھی سلف میں سے، یعنی صحابہ تابعین وغیرہ میں سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا حدیث ان کے سامنے نہیں آئی، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے بارے میں وہ تیقن تک نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ ہاں، خیر۔ تو بہرحال راجح مسئلہ کیا ہے بھائی؟ راجح یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ وہ جو حدیث ہے نا جو پہلے پڑھی ہے، اس کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یا ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب۔ تو بھائی جو یہ مطلق ایک قاعدہ بیان کر دیا، یہ عام قاعدہ بیان کر دیا کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر نسب میں سے حرام کیے ہیں، وہی سارے کے سارے رضاعت میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں۔ تو ان کے اندر جیسے باپ کا رشتہ ہے، اسی طرح چچا کا رشتہ ہے، اس طرح پھوپھیوں کا رشتہ ہے، وہ حرام ہے، یعنی مرد و عورت دونوں کے تعلق سے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد۔ تو یہی قانون اور قاعدہ، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ میزان اور ترازو جو ہے نا، یہ نسب کو آپ نے بنانا ہے، تو نسب کے اگینسٹ وہ سارے رشتے آپ نے جوڑ لینے ہیں، تو وہ سارا حکم اس والا ہو جائے گا۔ وہ حدیث بھی اس معنی کی بھی تائید کرتی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ جی، آگے پڑھیں جی۔ با- جی پڑھیں۔ باب ما جاء لا باب ما جاء لا تحرم ایک حدیث تحرم رہتی ہے، المصة ولا مصتان. ایک حدیث رہتی ہے، 1149 نمبر۔ 1149. حدثنا قتيبة حدثنا مالك آه، محول حديث ہاں محول پڑھ دیں، بس ہاں کہہ محول دیں۔ الإسناد. وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد. ٹھیک ہو گیا جی۔ کہتے ہیں قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا مالک ہا، وقال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عمرو بن الشریدی عن ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے، انہ سئل عن رجل، ان سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں، لہو جاریتان، جس کی دو لونڈیاں ہیں، دو لونڈیاں ہیں جو اس کی مطروحہ ہیں۔ اچھا، ارضعت احداہما جاریتن، اب یہاں جاریہ سے مراد، دوسری جاریہ سے مراد لڑکی ہے، میں نے اس لیے لکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں، لہو جاریتان، جس کی دو لونڈیاں ہیں۔ زوجاتان بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس کے فتوے میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن آپ زوجاتان کو بھی یہاں رکھ سکتے ہیں، جس کی دو لونڈیاں یا دو بیویاں ہیں۔ ارضعت، دودھ پلایا، احداہما، ان دو لونڈیوں میں سے ایک نے، جاریتن، ایک لڑکی کو، والاخرى، اور دوسری لونڈی نے دودھ پلایا، غلامن، ایک لڑکے کو، ایحل للغلام، کیا اس لڑکے کے لیے حلال ہے، ان یتزوج بالجاریت، کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لے جس کو دودھ پلایا ہے اس آدمی کی دوسری لونڈی نے؟ تو دو لونڈیاں ہیں، ان میں سے ایک لونڈی نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا اور دوسری لونڈی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا، کیا اس لڑکے کے لیے حلال ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے؟ فقال لا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ مسئلہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللقاح واحد،
पानी एक है। अल्लिका मा और रजुल को कहते हैं, मा उल फहल को कहते हैं। ठीक है जी। क्या कर रहा हूं मैं यार। अल्लिकाह भी पढ़ते हैं, अल्लकाह भी पढ़ते हैं। लाम के कसरा और फतह दोनों के साथ जायज है। मा और रजुल और मा उल फहल। ठीक है जी। ला, नहीं निकाह हो सकता इस लड़के और लड़की का आपस में। क्यों? अल्लिकाह वाहिदुन, पानी तो एक है ना। ठीक है। तो दोनों लोंडियों का जो मालिक है, जिसने उनके साथ जिमा किया और दोनों लोंडियों के पास दूध आया वलादत की वजह से, तो वो पीछे से पानी और सबब एक है। वहादा तफसीर लबनिल फहले, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं ये लाबानुल फहल की तफसीर है। वहादल अस्ल फी हाजल बाब, और ये जो फतवा है ना, ये इस मसला के अंदर असल है कि लाबानुल फहल से मुराद क्या होता है। वह हुआ कौल अहमद व इसहाक, यही इमाम अहमद और इमाम इसहाक का कौल है कि भाई लाबानुल फहल का एतबार होगा तो जो रिश्ते रज़ात की वजह से औरत के अकरबा में से हराम होंगे, वो उस औरत मुर्जिया के शोहर के अकरबा में से भी वो हराम होंगे। समझ आ गई बात की? कल भी वाजे किया था, ठीक आज है। फिर, आज फिर उसको वाजे कर देते हैं। भाई एक शख्स है, उसका नाम है खालिद। खालिद की एक लोंडी है, उसका नाम है जी, मिसाल के तौर पर मीम, और उसकी दूसरी लोंडी का नाम है नून। मीम ने दूध पिलाया बा को, और बा लड़की है। ठीक है। और नून ने दूध पिलाया एक लड़के को, वो लाम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, तो वो लड़का है। अच्छा, खालिद, ये लोंडी भी खालिद की, ये लोंडी भी खालिद की। अच्छा, और दोनों के साथ जो खलवत इख्तियार की है वो खालिद ने इख्तियार की है। ये मीम भी हामिला हुई, नून भी हामिला हुई, और इसने बच्चे को जन्म दिया, इसने बच्चे को जन्म दिया, तो जाहिर है उससे दूध पैदा हुआ हमल और वलादत की वजह से। अच्छा, लड़की, तो फिर किसी अजनबिया को खालिद की एक लोंडी ने दूध पिलाया, और किसी अजनबी लड़के को खालिद की दूसरी लोंडी नून ने दूध पिलाया। अब ये जो लड़की खालिद की एक लोंडी का दूध पीने वाली है, और ये जो लड़का खालिद की दूसरी लोंडी का दूध पीने वाला है, तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह हो सकता है? कल भी सवाल किया था। भाई नहीं हो सकता। राजे और सही कौल के मुताबिक एतबार किसका होगा? लाबानुल फहल का। कि भाई ऊपर से जो सबब है ना दूध का, पहली लोंडी के लिए दूध का सबब और दूसरी लोंडी के लिए दूध का सबब, पहली लोंडी के लिए वलादत का सबब और दूसरी लोंडी के लिए वलादत का और दूध का सबब, वो एक ही है। तो लिहाजा लाबानुल फहल का एतबार करके इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही रजाई बाप के रजाई बेटे और बेटियां हैं। ये आपस में रजाई बहन भाई हैं। बंदा कहे भाई रजाई बहन भाई तो तब होते दोनों मीम का दूध पीते या दोनों नून का दूध पीते। तो अलग अलग औरतों का दोनों ने दूध पिया है, तो फिर आपस में रजाई बहन भाई कैसे हो गए? तो हम कह रहे हैं कि उस खालिद फहल जो मर्द है, नर है, उसका एतबार करके कि रजाई बाप दोनों का एक है, दोनों का रजाई बाप है, एक सी है। ये ताबीर आज तक किसी ने इख्तियार तो नहीं की, लेकिन मैं इसको इख्तियार कर रहा हूं कि भाई ये ना आपस में अल्लाती अल्लाती भाई बहन हैं। कहाँ से? मिनर रदा, मिनर रदा। भाई हमने नसब वाली जो हदीस है ना, मैंने कहा था उसको तराजू बनाना है। भाई खालिद की एक बीवी जोजा और खालिद की दूसरी जोजा, इसका एक बेटा है अली, यानी खालिद की दोनों बीवियां हैं, और खालिद की दूसरी जोजा की एक बेटी है जुवैरिया। तो
یہ خالد کا بیٹا ہے علی، اور یہ خالد کی بیٹی ہے جویریہ، ٹھیک ہے، اور ان کی دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ آپس میں کیا ہوں گے؟ علی اور جویریہ آپس میں کیا ہوں گے نسب میں سے؟ رضائی بھائی بہن، نہیں، رضاعت کی نہیں ابھی بات کر رہے ہیں، نسب کی کر رہے ہیں۔ خالد کی دو نسب کی خالد کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی میں سے علی پیدا ہوا، ایک بیوی میں سے جویریہ پیدا ہوئی، تو یہ علی اور جویریہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ بہن بھائی، تو کون سے بہن بھائی؟ نسبی، اللہ نسبی تو، تی ہاں اللہ تی، اللہ کی بہن بھائی۔ اللہ ہاں تھی۔ اللہ تی، اور اردو میں بولیں تو پدری، ٹھیک ہے، بھئی پدری کس اعتبار سے کہ بھئی یہ شخص جو ہے باپ ایک، ہاں باپ ایک ہے ان کا، باپ نسب ایک میں ہے، سے ماں باپ ہے، دو، ماں ہاں مائیں الگ ہیں۔ اسی طرح ماں وہ دو۔ جو رضاعت کا مسئلہ ہے اس میں دونوں کی رضائی مائیں تو الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں رضائی ماؤں کا جو شوہر ہے یا مالک ہے یا جو سبب بنا ہے ان دونوں کے دودھ کا، وہ ایک ہے، اس وجہ سے تو یہ آپس میں دونوں رضائی بہن بھائی ہوں گے، اگرچہ ماؤں کے اعتبار سے دونوں رضائی بھائی بہن نہیں ہیں، لیکن رضائی باپ کے تعلق سے دونوں رضائی بھائی بہن ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی شیخ، الحمدللہ۔ ہاں جی حضرت۔ ہاں، اچھا جی، اگلا مسئلہ یہ ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں جی۔ دودھ کی کتنی مقدار کوئی بچہ اجنبیہ عورت کا پیے تو پھر حرمت ثابت ہوتی ہے؟ مطلب اس میں پیٹ بھر کے 5 بار، جی پیٹ بھر کے 5 بار۔ جی، اس میں قلیل و کثیر کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ایک قول تو یہ ہے فقہا کا کہ بھئی اس میں قلیل و کثیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ ایک دفعہ بھی پی لیا تو وہ حرمت ثابت ہو گئی، رضاعت ثابت ہوگی، رضاعت کا حکم ثابت ہو گیا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ 10 رضاعات، اور بعض کہتے ہیں 5 رضاعات، اور صحیح بات کیا ہے؟ 5 رضاعات۔ ایک رضا کا مطلب سمجھ لیں، ایک رضا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بچے نے کسی اجنبیہ عورت کا، چونکہ اپنی ماں کا دودھ وہ پیے یا نہ پیے وہ تو نسب کی وجہ سے ہی حرمت ثابت ہو گئی نا، تو اصل میں ہم نے رضاعت کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو کسی بھی عورت کا دودھ جو کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کا دودھ اس نے ایک دفعہ اس کو سینے کے ساتھ لگایا تو بچے نے دودھ پیا، اور اپنی مرضی سے اس نے دودھ کو چھوڑ دیا، پھر چاہے ایک ہی دن میں 5 دفعہ پی لے، چاہے 2 گھنٹوں میں 5 دفعہ پی لے، چاہے 1 گھنٹے میں 5 دفعہ پی لے، تو وقفے وقفے سے دودھ چھڑائے بغیر، اس کو منع کیے بغیر، ایک بچہ ایک دفعہ دودھ جو ہے وہ پینا شروع کرتا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسری دفعہ اس دودھ پلاتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 5 دفعہ کسی عورت کا وہ دودھ پی لے تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور وہ رضاعت کے سارے احکام و مسائل جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ثابت ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث آئی ہے کہ ایک دفعہ کا دودھ چوسنا یا 2 دفعہ دودھ چوسنا، یہ رضاعت اس سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ 5 دفعہ، جو کہ صحیح حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئی ہے کہ پہلے 10 رضاعات کا حکم نازل ہوا تھا، پھر ان کو منسوخ قرار دے دیا گیا، 5 رضاعات کا حکم آ گیا، تو اب کوئی بچہ یعنی ایک دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کم از کم 5 دفعہ وقفے وقفے سے دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں جی، وہ بھی اسی میں ہے کہ بھئی رضاعت اور کہتے کس رضاعت کی عمر میں، وہ ہے نا، رضاعت کی عمر میں پینا وہ بھی شرط ہے نا شیخ؟ نہیں وہ میں بتاتا ہوں، وہ بعد میں آئے گا۔ جی اچھا، رضاعت جی۔ کہتے کس کو ہیں؟ اس میں بھی فقہا کا مطلب کافی کلام ہے کہ بھئی آیا ایک عورت کا دودھ کسی برتن میں نکال کے کسی شخص کو پلایا تو اب اس شخص نے براہ راست مرضیہ کے جو ہے وہ مرضیہ سے براہ راست جو ہے وہ دودھ تو نہیں پیا اس کے جسم سے، تو کسی برتن میں نکال کے اگر اس کو دودھ پلایا گیا تو آیا یہ رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں بھی فقہا کا کافی اختلاف ہے، تو ابن حزم تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس سے۔
ٹھیک ہے، اور ابن حزم اکیلے نہیں کہتے، اور بھی اس نے فقہا کے اقوال بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ تو بہرحال میں اس میں کسی مسئلے کی تحقیق پر نہیں پہنچا، کلاس کا وقت شروع ہو گیا تھا، ورنہ میں نے استاد محترم شیخ عبد الولی صاحب کو میسج کرنے لگا تھا کہ استاد جی میں کلاس شروع کر رہا ہوں، تو اس مسئلے کے بارے میں مجھے قول فصل ارشاد فرما دیجئے، باقی بحوث تو میں نے پڑھ لی ہیں، تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تو بہرحال وہ کلاس کا ٹائم ہو گیا تو میں ان کو میسج نہیں کر سکا۔ تو بہرحال ایک یہ بھی اختلاف ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ رضاعت کی عمر کتنی ہے، یعنی کیا عمر کا کوئی اعتبار ہے رضاعت کے اندر، یا عمر کا اعتبار نہیں ہے؟ تو جو معروف قول ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ رضاعت کی عمر 2 سال ہے۔ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر 2 سال کی عمر کے 2 سال کی عمر یا 2 سال کی عمر سے کم میں کسی بھی اجنبیہ عورت کا دودھ 5 رضاعت پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر وہ 3 سال 4 سال 5 سال کا ہو گیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یہ عام قاعدہ ہے۔ ہاں، جس کے ساتھ وہ سالم والا جو ہے نا صورت بن جائے تو پھر رضاعت کبیر بھی اس کا جواز بھی موجود ہے۔ ابن حزم تو مطلق طور پر کہتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح وہ کہتے ہیں کہ بے رضاعت کبیر جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہلا اور سالم کے رضاعت کبیر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حدیث صحیح بخاری میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس عمر میں بھی وہ عورت کا دودھ پیے گا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، مطلق طور پر ہے، اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی معلوم ہوتی ہے، بات کو سمجھ لیں، بات ذرا گہری ہے، کہ بھئی عام قاعدہ یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مدت رضاعت ہے، 2 سال کے بعد رضاعت کی حرمت کا مدت ختم ہو جاتی ہے، رضاعت کے احکام نہیں لاگو ہوتے۔ ہاں، وہ والی صورت پیش آ جائے، اسپیسیفک صورت، مجبوری اضطرار، جو سالم کو سہلا، اگر ان کا نام سہلا ہی تھا صحابیہ کا، وہ والی صورت کیا تھی کہ انہوں نے اس بچے کو بچپن کے اندر گود لیا تھا اور بچے کو پالا پوسا اور ساری، تو وہ بچہ پھر بڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو لے پالک ہیں متبنہ ہیں، ان کا حکم ختم ہو گیا، اور جب حکم ختم ہو گیا تو حجاب کی آیات بھی آ گئیں، تو وہ بڑا گراں گزرا اس عورت کے اوپر کہ میں نے تو اس کو اپنے ساتھ سلایا ہے، اپنے سینے پر کھلایا ہے، اور بچپن سے میں نے اس کو پالا ہے، جب یہ بالکل چھوٹا بچہ تھا تو میرے لیے تو یہ بیٹا ہے میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کے اندر قواعد اور قانون نازل کر دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو اجازت دی کہ وہ سالم کو دودھ پلا دے، یعنی اپنا یا کسی بھی ایسی عورت کا جس کی وجہ سے رضاعت کا حکم آ سکے۔ تو بہرحال اس نے اپنا ہی دودھ پلایا تھا، جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ جو کسی ایک واقعے کے بارے میں ہے، وہ کسی بھی فرد کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ والی صورت، وہ والی مجبوری، وہ والا اضطرار، وہ والی جس کو کہتے ہیں ماحول، حالت، اگر کسی بھی عورت کے ساتھ پیش آ جائے، جیسے، ایک منٹ تھا، تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات جو ہے نا وہ یعنی راجح معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف سہلہ اور سالم کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے، اس انوائرمنٹ کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے ذکر کیا ایک واقعہ جو پاکستان میں پیش آ چکا ہے، تو اب اس کے لیے گراں گزرتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ بہت ہی زیادہ مجبوری آ گئی ہے، تو وہ والا جو سہلہ اور یا سالم کا اس کے متبنہ کا معاملہ تھا، تو اب یہ والی صورت، یہ والی کیفیت کسی کے ساتھ حالت پیش آ جاتی ہے تو وہ رضاعت کبیر کا بھی حکم اس کے لیے جاری ہو سکتا ہے، لیکن مطلق طور پر جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام صحابہ کا، تمام فقہا کا یہی قول ہے، سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ باقی تمام امہات المومنین، تمام صحابہ رضاعت کبیر کو اس طرح عموم کے ساتھ نہیں مانتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ مزمل بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے 5 ٹائمز کا بتایا ہے کہ 5 بار، ہاں، تو یہ کوئی حدیث میں آیا ہے یا اس میں کوئی قول ہے؟ لائک نہیں، کیسے پتہ چلا کہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، یعنی آگے حدیث آ رہی ہیں، تو وہ میں خلاصے میں وہ سارا پہلے ہی اس کا احاطہ کر دیا سارے مضمون کا۔
ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ حدیث. سر وہ اب ذہن اس طرح کا بن چکا ہے، یا شاید بنایا گیا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر فرض کریں، یعنی سچویشن اگر ایسی ہوتی کہ اگر اللہ کے رسول نے 5 ٹائم نہیں بتایا ہوتا، اور اسلاف میں سے یا ابن تیمیہ کہتے رحمہ اللہ یا کوئی بھی کہتے، تو پھر مجھے حق تھا نا کہ میں اختلاف کرتا کہ میں 5 ٹائم کو کیوں اسٹینڈرڈ مانوں۔ ہاں دیکھیں، اس میں بھی یہ بات ہے، ویسی تو بات یہ ہے کہ حدیث مرفوع کے اندر آیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے. لیکن جو ہے نا، اگر ایسا نہ ہوتا، فرض کریں کئی مسائل میں ایسا نہیں ہوتا، تو اور اس میں دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی وہ جو مسئلہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے، اس میں خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، قول ہے، اور کتاب و سنت کی کسی ظاہر کے ساتھ یا باقی صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ ماننا بھی ہمارے لیے لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اگر سلف کا اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی کوئی واضح آیت اس پر نہیں ہے، کوئی حدیث مرفوع واضح نہیں ہے، لیکن سلف کا اس پر اتفاق ہے، تو جو سلف کا اتفاق ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اگر اجماع ہے، صحابہ اور سلف کا اتفاق ہے، تو اتفاق جو ہے نا وہ ماننا ضروری ہے. ہاں سلف کا اختلاف ہے، یا سلف میں سے کسی ایک نے ایسا قول کہا ہے، تو پھر آپ کتاب و سنت کے ساتھ دلائل کی روح سے اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک قول یا جو ہے نا، مطلب انفرادی قول کسی کا ہے، یا انفرادی کسی کی رائے ہے، یا ایک سے زیادہ اقوال آتے ہیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی، تو پھر ان میں سے کسی بھی ایک قول کو آپ کتاب و سنت کے جس کو زیادہ موافق سمجھے دلائل کی روح سے، خارجی دلائل، تو پھر آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر اجماع ہے، اتفاق ہے، تو پھر چاہے مرفوع حدیث نہ بھی ہو، قرآن مجید کی واضح آیت اس کے اوپر نہ بھی ہو، تو پھر اجماع امت جو ہے نا، یا اجماع سلف، وہ تو حجت ہے جی، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یہ لیکن خیال اس رکھ. میں سے یہ بھی تو سر شیخ، یہ بھی کیونکہ میری ٹرن ہے اس لیے میں نے دوبارہ اب کھڑا نہیں کیا، جی جی تو جی. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں بھی تو پھر یہی ذہن مانے گا نا کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ 10 سلف صالحین، بڑے بڑے 20 50 100 ہاں جتنے بھی تھے، ہاں وہ مل کے یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس ہاں کے باوجود ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی نص ہی نہیں مل رہی، تو ہاں میں بھی وہ غلطی کر سکتے ہوں، لائک وہ انسان ہے، ہاں وہ معصوم تو نہیں ہے. ہاں تو پھر اگر فرض کریں میں کہتا ہوں مجھے پھر بھی اختلاف ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حدیث کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے انہوں نے اس پر جو ہے وہ دلیل باندھی ہے، تو اجماع اس صورت میں کیا ہو؟ اجماع الامت معصوم. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ لوگ معصوم نہیں ہیں، ان کی رائے جو ہے نا اس کو عصمت حاصل نہیں ہے. بات آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ان کی اکیلے کی رائے، دو کی رائے، چار کی رائے معصوم نہیں ہے، نہ وہ خود معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں. لیکن جب انہوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، تو جو اتفاق ہے، اجماع ہے، اس کے بارے میں قول مطلب کرتے ہیں وہ اجماع الامت معصوم. امت کا جو اجماع ہے نا، وہ غلطی کا اس میں امکان نہیں ہو سکتا. اجماع امت میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث لیکن اس کڑی. میں نہیں، اس میں اس حدیث میں تو کڑی ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالت. میری امت گمراہی کے اوپر جمع ہو نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے سر شیخ، وہ بات نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں جو طبقات ہے نا، ہوں میں تو ظاہر سی بات ہے، میں تو اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں نا، ہوں تو میں نے تو اس کو جتنی بھی باتیں ہیں میں نے امپلیمنٹیشن تو اپنے پہ کرنی ہے نا، یا ہاں اس ماحول پہ کرنی ہے. ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی اجماع ہے نماز کے اس طریقے پر لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں اچھا اس میں کو کہوں جی وہ اجماع وہ والا نہیں کرنا ہے یا یہ نہیں والا نہیں کرنا نہیں ہے، نہیں نہیں یہ نہیں بھی نہیں 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 ایک وہ مصیبت ہے. نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، وہ پہلے جو بندہ اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے نا، دو باتیں ہیں. وہ اجماع کو سمجھتا ہو اجماع کس کو کہتے ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ کسی چیز کے بارے میں اجماع کس کو کہتے ہیں. اور دوسری بات، زیادہ لوگوں کا کسی معاشرے کے اندر، یعنی پاکستان کے سارے لوگ، یہاں پر 25 کروڑ آبادی ہے، اگر 25 کروڑ میں مثال کے طور پر 23 کروڑ بھی مسلمان ہیں، 23 کروڑ کے 23 کروڑ ایک بات کر رہے ہیں، تو تب بھی اس کو اجماع امت ہم کا سے کہنے لگ گئے. یہ بات نہیں. اور عوام الناس کا قول بھی اجماع نہیں ہوتا. یہ ہم نے پچھلے سمیسٹر میں پڑھا تھا کہ کسی زمانہ کے فقہا
उलामा का एक मसला के ऊपर इत्तेफाक कर लेना अहद नबवी के बाद इसको इजमा कहते हैं। ठीक है। तो मतलब कसरत जो है वो ये इजमा नहीं है, फिर तो वो इजमा का माना नहीं जानता ना। वो कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर अब इसमें हम सिर्फ मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहे हैं। कोई बंदा कहे कि भाई मज़ारात के ऊपर जाना या इस तरह, तो ये उम्मत की जो है ना, वो कहे कि इसके ऊपर इजमा है, तो इसका मतलब है उसको पता ही नहीं है इजमा किसको कहते हैं। ठीक है। तो ये इजमा नहीं होता है। इजमा को पहले समझना ज़रूरी है कि भाई मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, और ये सही बुखारी से साबित भी है कि जमा कुरानी के ऊपर, कुरान मजीद जो दो गत्तों के दरमियान जमा हुआ, इसके ऊपर खलीफा राशिद का हुक्म था। और तीन खलीफा राशिद जो बाद में यानी खुलाफाए अरबा में से आने वाले थे, वो सारे के सारे उस मौजूद थे। तमाम सहाबा उस आहद में मौजूद थे, और अक्सर उस वक़्त मदीना में ही थे। तो जमा कुरानी के ऊपर खलीफा राशिद ने हुक्म दिया। ये दूसरे खलीफा राशिद जो बाद में आने वाले थे वो मशवरा देने वाले थे। बाकी तमाम सहाबा मौजूद थे। किसी एक भी सहाबी ने इसके ऊपर कभी इख्तिलाफ के लिए अदना कलमा भी नहीं बोला। बात समझ रहे हैं बात? और उसके बाद भी उम्मत ने नहीं बोला, तो इसको इजमा उम्मत कहते हैं। ठीक है। अगर दो अकवाल आपको मिल जाते हैं, एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास का और एक अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा का, और आपको कोई इसके बारे में इख्तलाफ नहीं मिलता, तो एक दो अकवाल को भी इजमाय उम्मत नहीं कहते। इजमाय उम्मत को कहते हैं कि तमाम फुकाहा का जो है ना, जिन तक बात पहुंचना मुमकिन हो, तो तमाम फुकाहा का उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेना। हाँ, इक्का दुक्का अगर उसका इख्तलाफ भी करता है, तो वो इजमा का मुखालिफ कहलाएगा। उसकी वजह से इजमा खत्म नहीं हो जाएगा। एक फकी अगर इनकार कर देता है, तो उसकी वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इजमा वो सारे का सारा इजमा गैर गैर वाकई। हाँ, मतलब इजमा जो है वो कमजोर पड़ गया है, ये इजमा हुज्जत नहीं रहा, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये इजमा की मुखालफत कर रहा है, इसका कौल शाज है। तो ये बात है। हम्म। जी शेख जजाकल्लाह। बाबू मा जा ला तुहर्रिमुल शेख वो मस्सा। आपकी मैंने वो पूरी जी जी। इजाजत है शेख? अल मतलब सानी, दूसरा मतलब अल अजीजो। देखें, खबरे वाहिद में से, अखबार अहाद में से पहले मशहूर का जिक्र किया, मशहूर के बाद फिर आगे आ जाती है अजीज। अजीज किसको कहते हैं? मैं खुलासतन पहले बताता हूं। वो रिवायत जिसके हर तबका में दो, यानी कम अज कम दो रावी मौजूद हूं। वो रिवायत जिसकी दो या कम अज कम दो संदे मौजूद हों, लेकिन तमाम तबकात में तीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तबकात में अगर तीन होगा तो फिर तो मशहूर हो जाएगी। किसी एक तबका में भी दो रावी हों, और बाकी तबकात में किसी में तीन हों, किसी में चार हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एतबार कम का करना है, जो कम तादाद है। वो रिवायत जिसके किसी एक तबके में भी दो रावी हों और किसी तबके में भी दो से कम ना हो, उसको अजीज कहते हैं। दोबारा, हर वो रिवायत जिसकी सनद के तबकात में से हर तबका के अंदर दो, किसी भी तबके में दो से कम रावी ना हो, वो रिवायत जिसके सनद के हर तबका में दो से कम रावी ना हो, दो से कम नहीं होने चाहिए, कम अज कम दो रावी हर तबका के अंदर मौजूद हों। हाँ, अगर बाज तबकात में ज्यादा भी हो जाएं, ला हरज, कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई एक तबका ऐसा जरूर होना चाहिए। अगर बाकी तबकात में ज्यादा हैं, तो किसी एक तबके में आके दो हो गए ना, तो वो अजीज हो गई। लेकिन हर तबके में अगर दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, फिर तो वो मशहूर हो गई ना, फिर तो वो मशहूर हो गई। ठीक है। तो खबर अजीज वो है जिसकी सनद के किसी भी यानी हर तबके के अंदर
कम अज कम 2 रावी मौजूद हूं, किसी भी तबके में तादाद 2 से कम ना हो, और हर तबका में 3 भी ना हो कि फिर मशहूर बन जाए। अगर किसी एक तबका में या बाज तबकात में 2 हैं, 2 से कम नहीं है, 2 से तादाद नीचे नहीं जाती, और बाज तबकात के अंदर अगर 2 से ज्यादा भी चली जाती है तो फिर वो अजीज ही रहेगी, क्योंकि एतबार हमने 2 का करना है। अगर सब तबकात में 3 3 हो जाएं तो फिर तो मशहूर हो जाएगी। जी। अल अजीजो, तारीफ हो, इसकी तारीफ लुगतन, लुगत के एतबार से, हुवा सिफतुन मुशब्बहतुन मिन अज़्ज़ा यइज़्ज़ु, ये ज़ारब यज़रिबु बाब से है। अज़्ज़ा यइज़्ज़ु बिल कसर ऐ क़ल्ल व नादरा, यानी अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से हो तो इसका मतलब होगा, यानी लुगत के अंदर इसका एक माना है क़ल्ला, किसी चीज का थोड़ा होना, व नादरा नादिर होना। औ मिन अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, या फिर ये फातहा यफ्ताहु बाब से है, बिल फतह, फतह के साथ, ऐ कावे या वशतद्दा, अज़्ज़ा या अज़्ज़ो से हो तो माना है किसी चीज का मजबूत होना, सख्त होना। तो दोनों ही मानों का एतबार किया गया है लुगतन। या तो ये अज़्ज़ा या इज़्ज़ो से है जिसका माना है कम होना, थोड़ा होना, नादिर होना, या फिर अज़्ज़ा या अज़्ज़ो बाब से है सिफ़त मुशब्बा अजीज, और इसका माना फिर है कावे या वशतद्दा, मजबूत हो गया, वशतद्दा और सख्त हो गया। व सुम्मे या बेजालिका, और खबर अजीज का नाम अजीज इस वजह से रखा गया है, इम्मा लिक़िल्लत वजूद ही व नुदरत ही, या तो इसके वजूद के कम होने की वजह से, इसकी तादाद के रावियों की तादाद के कम होने की वजह से, और उसके नादर होने की वजह से, या फिर अगर अज़्ज़ा या अज़्ज़ो से हो मजबूत होने वाला माना तो फिर इसको इसलिए कहते हैं व इम्मा लिक़ुव्वत ही, या फिर इसको अजीज कहते हैं इसके मजबूत हो जाने की वजह से, बेमजीए ही मिन तरीक़िन आखरा, किसी दूसरी सनद से भी आ जाने की वजह से। अगर एक रिवायत उसकी सिर्फ एक ही सनद थी, एक ही रावी किसी तबका में बयान कर रहा था, तो वो गरीब थी, आगे आ जाएगा अजीज के बाद गरीब आएगा, तो वो गरीब थी। जब उसकी एक और सनद मिल गई तो गोया कि उसके अंदर कुव्वत पैदा हो गई। इस वजह से इसको एक सनद से दो दो संदे मिल जाने की वजह से इसने कुव्वत पकड़ ली, इस वजह से इसको फिर अजीज कहते हैं। या तो अजीज कहते हैं इसके वजूद के कम होने की वजह से, नादिर होने की वजह से, या फिर इसके एक सनद से बढ़कर 2 संदों तक चले जाने की वजह से इसमें कुव्वत पैदा हो जाती है, 2 हो जाते हैं रावी, तो जरा कवी हो जाती है, बात में पुख्तगी पैदा हो जाती है। तो इस वजह से फिर इसको कवि होने की वजह से अजीज कहते हैं। जी। रूहान। जैसा आपने कहा है, नादिर होने की वजह से, नादिर होने का मतलब ये है कि ये बहुत कम होती हैं, अजीज हदीस कम ही होती हैं, ये वजह। हाँ, नादिर इस वजह से है ना कि भाई 2 बंदे बयान कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। भाई सहाबा में से सिर्फ 2 बंदों के पास ये रिवायत है, तो सहाबा की तादाद तो लाखों में है, और जो हदीसें बयान करने वाले हैं वो सैकड़ों हजारों में हैं। ठीक है, अगर मुस्नद अहमद को ही हम उठा के देखें, लेकिन इस रिवायत को सिर्फ 2 सहाबा बयान करते हैं, तो इसका मतलब है कि नादिर है ना, ये बड़ी आम नहीं है। सहाबा के अंदर भी आम बंदू मतलब ये रिवायत आम नहीं थी, या इसके रावी आम नहीं है। और ताबेईन के अंदर भी मिसाल के तौर पर इसको 2 बंदे बयान कर रहे हैं, तो इतने ताबेईन, सहाबा के इतने शागिर्द, लेकिन ये रिवायत हमारे पास सिर्फ 2 ताबेईन के तरीके से आ रही है, तो इसका मतलब है नादिर रिवायत है। नादिर का मतलब नहीं कि इसका वजूद कम होना, यानी ये मतलब नहीं है कि अगर हम सही बुखारी को या सही मुस्लिम को या कुतुब हदीस को उठाएं, तो मतलब मिसाल के तौर पर अखबार मशहूरा, अगर सही बुखारी के अंदर 4,000 हैं, तो जो अखबार अजीज हैं वो सिर्फ हमें 500 या 600 मिलती हैं, ये भी माना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नुदरत का असल में माना सनद के एतबार से है कि एक रिवायत को 10 बंदे बयान कर रहे हैं, और एक रिवायत को 5 बंदे बयान कर रहे हैं, और एक रिवायत को साहबा में से सिर्फ 2 बंदे बयान कर रहे हैं, तो वो नादिर हो गई ना। इसका मतलब है कि उसके वो बहुत सारे लोगों के पास वो रिवायत नहीं थी, सिर्फ 2 बंदों से वो रिवायत आई है। समझ गए बात, ये नादिर होने का माना है। जी शेख साहब। वस्तिलाहन, इस्तिलाही तौर पर, अल्ला यकिल्ला रुवातुहु अनिस्नैन फी जमी तबक़ात सनदी, कहते हैं ये कि कम ना हूं उसके रिवायत करने वाले दो से, दो से, 2 की तादाद से
اور اس کے روات کم نہ ہوں، فی جمیع طبقات سند، سند کے تمام طبقات میں تعداد 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، سند کے تمام طبقات میں کم از کم تعداد روات کی 2 ہو تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اگر تمام طبقات میں 2 سے زیادہ ہو تو پھر تو وہ مشہور ہو گئی، اگر بعض طبقات میں 2 ہے اور بعض میں 2 سے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ عزیز ہی رہے گی، کیونکہ ہم نے اعتبار کم تعداد کا کرنا ہے۔ 2 ہمارا جس کو کہتے ہیں نا وہ بنیادی عدد ہے۔ 2 اگر ایک طبقے میں بھی ہوگی، صحابی 2 بیان کرنے والے ہیں، تابی 10 بیان کرنے والے ہیں، تبا تابی 50 بیان کرنے والے ہیں، تو ہم ایک طبقے کو دیکھیں گے، ایک طبقے کے اندر 2 ہے تو ہم اس کو خبر عزیز کہہ دیں گے۔ کیوں کہ سند کے ایک طبقے کے اندر بھی کم از کم ایک طبقے کے اندر بھی تعداد 2 ہے، اور 2 سے کم کسی کے اندر بھی نہیں ہے تو یہ خبر عزیز ہو جائے گی۔ لیکن تمام طبقات کے اندر میں 2 سے زیادہ نہ ہو، تمام طبقات میں 2 سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام طبقات میں 3 ہو جائے تو پھر وہ ان کی اصطلاح کے مطابق پھر وہ خبر مشہور ہو جائے گی۔ شرح التعریف، تعریف کی وضاحت، یعنی اللہ یوجد نہ پایا جائے، فی طبقات کسی بھی طبقہ کے میں، من طبقات سند، سند کے طبقات میں سے، اقل من اثنین 2 راویوں سے کم، اما ان وجدہ رہی یہ بات اگر پائی جائے، فی بعض طبقات سند، سند کے بعض طبقات کے اندر، ثلاثت 3 راوی فاکثر ہو یا اس سے زیادہ، فلا یضر، تو یہ خبر عزیز کی تعریف کو نقصان نہیں دے گا، بے شرط ان طبقہ، اس شرط کے ساتھ، ان طبقہ کے باقی رہے، ولو طبقۃ واحدۃ، اگرچہ ایک بھی طبقہ فیہا اسنان ہے جس میں 2 راوی پائے جاتے ہوں۔ کہتے ہیں اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں سند کے بعض طبقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کم از کم کوئی ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ تعداد 2 ہو، 2 سے زیادہ نہ ہو۔ لأن العبرۃ بأقل طبقات من طبقات السند، کیونکہ اعتبار عزیز کی تعریف میں اعتبار کم ترین طبقہ کی کم ترین تعداد کا ہے، تمام سند کے تمام طبقات میں سے، زیادہ کا اعتبار نہیں ہے، کم کا اعتبار ہے، اور کم عدد کیا ہے؟ 2۔ حاضر تعریف هو الراجح کما حررہ الحافظ ابن حجر، یعنی عزیز کی اور بھی تعریفات کی گئی ہیں، لیکن یہی تعریف راجح ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وقال بعض العلماء ان العزیز هو روایت اثنین او ثلاثت فلم یفصلوه عن المشہور فی بعض صورہ، کہتے ہیں بعض علماء نے عزیز کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ 2 یا 3 بندوں کی روایت کو عزیز کہتے ہیں، فلم یفصلوه، لیکن وہ اس کو الگ نہیں کر سکے، عن المشہور، خبر مشہور سے، فی بعض صورہ، بعض صورتوں کے اندر یہ جا کے خبر مشہور کے ساتھ ہی مل گئی ہے، تو یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال ما رواہ الشیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ تھا، وہ روایت جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور یعنی امام مسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حدیث کا معنی آپ جانتے ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ العزیز بن صہیب، اچھا صحابہ 2 ہیں، بات پر غور کرنا ہے کہ ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک امام جو ہے نا ایک سیدنا ابو ہریرہ ہیں، صحابہ میں سے 2 بندے ہیں، 2 راوی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے 2 بندے بیان کرتے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ اور عبد العزیز بن صہیب 2 بندے بیان کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، اور قتادہ سے شعبہ اور سعید 2 بیان کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ عبد العزیز اسماعیل بن علیہ، اور عبد العزیز بن صہیب سے اسماعیل بن علیہ بیان کرتے ہیں۔ وعبد الوارث، اور عبد الوارث، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٌ، پھر آگے ان سے اسماعیل بن علیہ اور یا عبد الوارث سے آگے پھر ایک جماعت نے، محدثین کے ایک جماعت نے آگے روایت کیا، پھر تعداد راویوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس سے روایت لینے والوں کی۔ بات کیا ہے کہ صحابہ میں سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ 2 بندے ہیں، نیچے جا کے یہ تعداد، تابعین کے اندر یہ تعداد اللہ آپ کا بھلا کرے، قتادہ اور عبد العزیز یہ 2 ہو جاتے ہیں،
اور آگے قتادہ سے پھر دو بندے بیان کر رہے ہیں، اور عبد العزیز سے پھر دو بندے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تبع تابعین میں یہ تعداد 4 تک چلی گئی ہے۔ اشہر آگے یہ نقشہ بھی پیش کریں گے، اشہر المصنفات فیہ لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ خاصۃ بالحدیث العزیز، علماء نے کوئی خبر عزیز کو الگ کر کے کوئی خاص تصنیفیں نہیں کی، والظاہر ان ذالک لقلتہ، اس کے کم ہونے کی وجہ سے، ولعدم حصول فائدۃ مہمۃ فی تلک المصنفات، اور اس وجہ سے بھی کہ ان مصنفات اگر کوئی ایسی مطلب کتاب لکھتے یا کتابیں لکھتے جس میں اخبار عزیز کو، جن کی دو دو سندیں ہیں، یا کسی بھی جو ہے نا طبقے کے اندر دو راوی رہ گئے ہیں، تو ایسی کوئی مصنفات لکھتے تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں تھا بڑا۔ فہذا رسم توضیحی للمثال، مثال کا یہ آگے نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہتے ہیں توضیح المثال بالرسم، کہتے ہیں روات الحدیث فی کل طبقۃ من طبقات السند، یہ جو محدثین کا طبقہ ہے، یعنی جو مصنفین کا ہے، بخاری اور مسلم، اچھا، تو یہ دونوں بیان کرتے ہیں، اچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بخاری نے، یعنی دونوں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کیا، تو صحابہ کے طبقہ کے اندر دو بندے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عزیز ہو گئی۔ آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ نے بیان کیا اور عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو دو تابعی ہو گئے۔ آگے قتادہ سے پھر دو بندے بیان کرتے ہیں اور عبد العزیز سے دو بندے بیان کرتے ہیں، تو اتباع التابعین کے اندر یہ 4 بندے ہو گئے۔ تو صحابہ کے طبقہ میں بھی دو بندے ہیں، تابعین میں بھی دو طبقے ہیں، اتباع التابعین کے اندر 4 ہو گئے، نیچے آگے تو پھر جماعت ہو گئی، اور کثیر روات نے آگے روایت کیا اتباع التابعین سے، تو یہ روایت کیا ہوئی؟ عزیز ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سند کے کم از کم کسی بھی ایک طبقے میں 2 راوی ہیں، تو یہاں تو 2 طبقات صحابہ کا بھی اور تابعین کا، ان کے اندر 2 راوی ہیں، تو یہ تو زبردست عزیز کی تعریف پر پورا اتری ہے۔ فہذا حدیث یسمى عزیزا، یہ والی حدیث اس کو روات تعداد کے اعتبار سے عزیز کہا جائے گا، لأنه لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، کہتے ہیں کیونکہ اس کے روات کی تعداد سند کے تمام طبقات میں 2 سے کم نہیں ہوئی۔ وَإِنْ زَادَ فِي بَعْضِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ عَنِ اثْنَيْنِ، اگرچہ سند کے بعض طبقات میں جا کے یہ تعداد 2 سے زیادہ تو ہو گئی ہے، لیکن سند کے کسی بھی طبقے میں 2 سے کم تعداد نہیں ہوئی، تو یہ خبر عزیز کی مثال آپ کے سامنے ہو گئی۔ جی روحان۔ قصہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے آگے تو کچھ نہیں لکھا ہوا، مطلب حضرت انس کے آگے 2 لکھے ہوئے ہیں نا تابعین، ابو ہاں، ہریرہ کے آگے نہیں لکھا ہوا، کیوں؟ اچھا، وہ یہ ہے نا کہ انہوں نے جو نقشہ دیا ہے نا، اس میں انہوں نے یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا یہ اعتبار کیا ہے نقشہ بناتے ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی نہیں ہے، اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آگے تابعین نے بیان ہی نہ کی ہوتی، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی راوی ہیں؟ اصل میں نقشہ بنانے والے نے بات چونکہ سمجھانا مقصد تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب امام بخاری اور مسلم نے سیدنا انس سے بھی یہ روایت لی ہے، یعنی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر امام بخاری نے بھی سیدنا انس سے یہ روایت بیان کی ہے اور امام مسلم نے بھی، یعنی یہ متفق علیہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بخاری و مسلم کے درمیان۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح بخاری میں تو ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے، نقشہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ باقی آگے جو انہوں نے نقشہ بنایا تو وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ دے دیا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ انہوں نے بیان نہیں کیا، صرف بات سمجھانا مقصد تھی۔ تو بات پھر ادھر ہی آ جائے گی، بس صحابہ میں 2 راوی ہیں، صحابہ میں 2 راوی ہیں بیان کرنے والے، تو آگے صحابہ سے جتنے بھی ہو جائیں تو وہ عزیز ہی رہے گی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نقشہ بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ صرف مثال دینا چاہتے تھے۔ جی جی مزمل بھائی۔ بس میرا ایسا چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ جو ایک سے زیادہ صحابی ہے نا، یہ ترک ترک کے حساب سے پتہ چلے گا نا، ایک سند میں تو دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے نا، نہیں کہ اس نہیں، حدیث کے کتنے ترک ہیں، ہاں، کتنے طرق ہیں؟ اسی طرح پتہ چلے گا نا۔ ہاں ہاں، بالکل اسی طرح پتہ چلے گا، اس کے لیے یہ ہوگا نا
کہ آپ جب اس روایت کی سند کو کی تخریج کریں گے، جیسے تحفۃ الاشراف وغیرہ ہے، تو آپ دیکھیں گے بھائی یہ روایت جو ہے نا، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام ابو داود، مسند احمد، جہاں جہاں بھی یہ روایت آئی ہے، آپ اس کی سند کو لے کے چلیں گے تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے راوی اور ہوں گے، امام ابو داود کے اور ہوں گے، مسند امام احمد کے اور ہوں گے، امام بہقی کے اور ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنے اپنے اساتذہ سے روایت کیا، کہیں شام کے راوی ہوں گے، کہیں مکہ کے، کہیں حجاز کے، لیکن اوپر سے جا کے سند یا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملے گی، یا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ الگ الگ سندوں سے جائے گی، جس سند سے بھی جائیں گے تو صحابہ میں جا کے، یعنی ان کی تحقیق کے مطابق صحابہ میں جا کے دو ہی راوی ہوں گے، یا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے سند مکمل ہوگی، یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔